Okay, thank you, sir. কেমন আছেন, স্যার? How are you? Alhamdulillah, I'm fine. So, hello everyone, good evening. Welcome back to our online spoken English class this evening. So, how are you, everyone? Actually, I agree with Alhamdulillah. you that Thank you, sir. Saiful Bhai is not well because he was suffering from chikungunya, isn't it? Ah, Oh, Chikungunya and dengue both. Chikungunya and dengue both. Yes. So, it's it's dangerous really, But fever, dengue is sir. negative, but platelet is down. sir, it's called a dangerous fever. so Hmm. dangerous. I think yes, it is very serious health issue because we should be very careful about that because both dengue and chikungunya is fatal disease. There is ডেঙ্গুটাকে ফেটাল ডিজিজ বলা হয় এই কারণে সো সেকেন্ড টাইম যাদের ডেঙ্গু হয় তাদের নাকি আসলে খুব একটা সিরিয়াস একটা ইস্যু থাকতে পারে, একটা রিস্ক থাকতে পারে। Oh, সো এটা আসলে অনেকে আমরা জানিও না ডেঙ্গু হয়ে যায়, আমরা আসলে খেয়াল করি না, বাট ফর দ্য নেক্সট টাইম মানে ইট ক্যান বি ফেটাল ওয়ান, মানে খুব ডেঞ্জারাস কিছু হতে পারে। সো সবাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। ইউ নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল ফ্রম দ্য মসকিটোস স্পেশালি। ওকে, সো টুডে there are some newcomers today in our classes, so I would like to welcome all our new ফার্স্ট ডে students. মানে যারা নিউ আসছে তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে বলেন। হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছিলাম। সো যারা নতুন আসছেন, ক্যান ইউ প্লিজ ইন্ট্রোডিউস উইথ very few sentences, like 3 or 4 sentences, okay? So that we can start after your introduction. Very short introduction. যদি কেউ Okay, first I introduce myself. This is Saiful Islam. I am just employee. I I I have three daughters. I am in living in Dhaka, uh, at Siddheshwari. ওকে সাইফুল ভাই, আপনি That's it. ক্যান ইউ প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরা? একটু ক্যামেরাতে আসেন প্যানলি। Actually, ওকে, your health condition is not good, so I can understand. Okay, Saiful ভাই, it's okay, it's okay. So we really pray for you for your yes. better health, and we all That's hope that you will get. why I just stop my camera. Yes, we really pray for you. So thank you very much, Saiful bhai. Yvonne bhai, can you please just say something about you? A very Thank short you. introduction, okay? Saiful bhai, আপনি কি Yvonne bhai, আপনি কি একটু বলবেন? একটু সবাই সাথে একটু Yes, sir. আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেন। আপনি কোথা থেকে বলছেন? ইফ ইউ ক্যান বেটার টু স্পিক ইন ইংলিশ, মানে ইংলিশে বলেন, আর তাহলে বাংলাতে বলেন, ডাজন্ট ম্যাটার। এখানে সবাই আপনার Yes, sir. শিক্ষার্থী, মানে লার্নার্স লার্নার্স ইংলিশ। Sir, I am Ivan Chaudhary. Sir, I live in Manikganj. Manikganj থাকি। ওকে, ফাইন। So are you a student? I I think live you're in a student. Manikganj. Yes. Sir, yes, I am student. Okay. Sir, So, এবার এসএসসি দিয়েছি। oh, fine. So you are one of our youngest learners in our family. That is in our class. You are one of the youngest. মানে আপনি সবচেয়ে ছোট যারা আমাদের লার্নার্স আছে তাদের মধ্যে একজন। So thank you very much, ইভান ভাই। আপনার নামটা, your name is very unique. Your name is very unique. মানে আপনার নামটা খুব একটা কমন না, ইভান। হ্যাঁ। So that's a nice name. ইভন স্যার। Yes, it is. So next, Imran bhaiya, with your camera, please. Okay. আচ্ছা, এরপরে কি আপনার নতুন যারা আছেন একটু বলেন, আপনারা কি এরপরে বোধহয় ইমরান ভাই আছেন না? আচ্ছা, ইমরান ভাই একটু বলেন please। আচ্ছা, হ্যাঁ আপনার স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, নতুন যারা আছেন একটু বলেন, এরপরে কে বলবেন একটু আপনার সম্পর্কে খুব শর্টলি। ইমরান ইমরান ভাইকে আপনি আজকে নতুন ক্লাস যাদের তাদের কথা বলছিলাম। আচ্ছা, বিধান বিধান দাদা আপনি বলেন। হ্যাঁ ভাই, আপনি একটু বলেন প্লিজ। Please say a very short introduction. Just say something about you. বিধান ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন? Can you hear me? Okay. So, Sir, did you see I sent you my homework yes, yesterday? I have already seen it. Okay, fine. So, Sakif bhaiya, Sakif.
সাকিব ভাইয়া, সাইদ ভাইয়া। ও হোয়াট অ্যাবাউট অল অফ ইউ? আচ্ছা, আর যারা নতুন আজকে জয়েন করেছেন তাদের কাইন্ডলি, From Kushtia Dolukpur. I am in class. ওকে, একটু ক্যামেরাতে আসতে হবে, ক্যামেরাতে আসতে হবে, Hello, sir. একটু ক্যামেরাতে আসতে হবে, ক্যামেরাতে। আচ্ছা, এখানে স্টুডেন্ট কি তুমি নাকি আর কেউ আছেন? Ami. আচ্ছা, Yes. ইয়েস, ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট। Yes. তো এখানে কি তোমার বাবা বা কেউ আছেন মানে? Yes. আচ্ছা, তাকে একটু দেখতে চাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি কি ক্লাসে, আপনি কি স্টুডেন্ট নাকি কে না student? মানে স্যার, আমার হলো মেয়ে এই ক্লাসটা অনেক বছর ধরে করতে, ক্যাডেট কোচিং এর জন্য টাইম পায় না স্যার, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে তে ফাইন। আমার ছেলে বলছে আব্বু আমি স্যারের ক্লাসটা করবো, তাই বললাম ভালো লাগছে তাই বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আহ, আপনি কাইন্ডলি একটু আগামীকাল অফিসে একটু কথা বলে কনফার্ম করে নেবেন কাইন্ডলি বিষয়টা, হ্যাঁ? আচ্ছা জি জি জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। একটু অফিস কালকে আগামীকাল সকাল 11টার পর অফিসে কথা বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। ইমরান শেখ ভাইয়া, ইমরান শেখ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? ইমরান, ইমরান শেখ ভাইয়া। জি জি জি, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমি ইমরান শেখ। আর উম, একটু ক্যামেরাতে নতুন আসবেন। না, আমি এর আগে। জি জি আচ্ছা, আপনি জি তো নতুন না, জি হ্যাঁ, জি। আমি শুধু নতুনদের কথা বলছিলাম। হ্যাঁ, ওকে, আপনি তাহলে বলতে হবে না। জি। আহ, আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আর কে আছেন নতুন? নতুনদের খুঁজতে পারছিলাম। তানিয়া আপু। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি তানিয়া। তানিয়া, হ্যাঁ প্লিজ, উইথ ক্যামেরা ক্যান ইউ প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট? সরি স্যার, আমি ক্যামেরায় আসতে পারবো না। আচ্ছা, ইটস ওকে। আপনি তাহলে ইউ ক্যান সে সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ, মানে উইথ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন, ওকে, ভেরি শর্টলি। ও, আমার নাম তানিয়া ইসলাম, আমি আজকে ফার্স্ট ক্লাস করছি। এর বেশি আমি ওকে ফাইন। সরি। সো হোয়ার আর ইউ ফ্রম? ইউ আর নোয়াখালী। নোয়াখালী, ফাইন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। রোমন ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে। So, okay, so I would like to welcome all of you because all are newcomers. So, thank you very much for attending today's class. So, there are some very important, oh, sorry, from today, my college admission results. Okay, so we have a message from Junaid. There is, he got the chance in Bicester Abdurrahman Public College. Congratulations, Junaid, for your brilliant success. We all pray for you. Thank you very much. So, Thank you, sir. okay, fine. So we can start some new topics, but before going that, we can say something about. I would like to discuss on our previous topic, that is gate. So অনেকেই আমাকে বলেছেন গেটের যে ব্যবহারটা, ইউজ অফ গেটের ব্যবহারটা আমরা যেন আবারও নতুন করে আরো ভালো করে আরো প্র্যাকটিস করার জন্য, ঠিক আছে? সো ওকে, I would like to say something. ইয়েস প্লিজ। স্যার, আমাদের এই যে আপনাদের লেখ হচ্ছে কিডস এর একটা গ্রুপ আছে না স্যার? হ্যাঁ আছে। তা আমাদের ওই যে বাচ্চা ছেলেটা একেবারেই বাচ্চা, না actually, এই যে সাকিব, তো ওকে স্যার ওই কিডস এ করা যায় না, না ডাইভার্ট করা যায় না? ও অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট না, সে স্টুডেন্ট হচ্ছে তার বোন। but সে সম্ভবত ইয়েতে নাই, মানে সে এখন আসতে পারে নাই। সো আসলে ও আমাদের অফিসে বা ওর বাবা অফিসে যোগাযোগ করে আসলে ও আসলে আগেই লগ ইন করে ফেলেছে, তার অ্যাক্সেস ছিল। সো লগ ইন করে ফেলেছে। সো ডাজন্ট ম্যাটার, সমস্যা নেই, এটা কালকে অফিসে ফোন করে এটা ফিক্স করে ফেলবে। সো ইটস ওকে, সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার, ওটা বাচ্চা ছেলে তো, ওদের সাথে দিলে ওরা ভালো হবে ওরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, সো ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা কালকে লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা করেছিলাম আমরা আবার রিপিট করছি, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালি দের ইজ দ্য ইউজেস অফ গেট। গেটের যে ইউজগুলো আমরা এর আগে করেছিলাম। সো আমি নতুনদের জন্য বলছি, এটা সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অ্যাকচুয়ালি টু ইউজ, টু নো দ্য অল দ্য ইউজেস অফ গেট, ঠিক আছে? গেটের অনেক ধরনের ব্যবহার আছে। তো আমরা যেগুলো সবচেয়ে বেশি কমন সেগুলো আমরা শিখবো আর কি, ঠিক আছে? সো প্রথমে যে ব্যবহারটা, ইউ ক্যান সে দ্যার ইজ অবটেইন, রিসিভ, বাই, ফাইন্ড। এই ধরনের মিনিং যেগুলো, অর্থাৎ কোনো কিছু পাওয়া, আপনি একটা ইন এ ওয়ার্ড বলে, তাহলে আমরা কি বলবো? সো কোনো কিছু পাওয়া, ঠিক আছে? প্রথম ইউজ, আপনার সবচেয়ে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে কমন ইউজটা হচ্ছে
টু গেট সামথিং মানে টু হ্যাভ সামথিং অর রিসিভ অর বাই অর ফাইন্ড সামথিং, ঠিক আছে? তাহলে গেটের পরে নাউন কিভাবে? আই গট জব, গট এ জব ইন এ কোম্পানি, তাই না? আমি একটা জব পেয়েছি, ঠিক আছে? সবাই তো মাইক্রোফোনটা বন্ধ করে ফেলেন। আচ্ছা, তাহলে কি হবে? আই গট আ জব, তাহলে কি হচ্ছে এটা? গেটের ব্যবহারটা কি? অবটেইন, অর্থাৎ রিসিভ, বাই, ফাইন্ড। কেমন? যে ইজ ইট ডিফিকাল্ট টু গেট এ জব এট দ্য মোমেন্ট? হ্যালো, ক্যান আই স্পিক লিসা? শিওর, আই উইল গেট হার। তাহলে কিরকম গেটের ব্যবহারটাও কেমন হচ্ছে? তাহলে কোনো কিছু পাওয়া, ঠিক আছে? আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখছি, জাস্ট এ মিনিট। তাহলে যেমন আই নিড টু গেট সাম ফাইলস ফ্রম দ্য Sir, কম্পিউটার। excuse me, sir. Could you please loudly speaking? আচ্ছা, Maybe sound is very low. I don't know. My is it clear to is everyone? Is it okay. clear to everyone, my voice? Voice is Yes, sir. clear, Clear, but sir. some Yes, sir. Voice clear loud আছে। is better for Clear. loud. Okay, so you can increase your listening volume to a higher level. It's better if you for listening. Okay, so I'm trying to speak a bit louder. Okay, so first of all, the meaning there is obtain. I need to get some files from the computer. Can you get some paper? So এটা কি হচ্ছে? কোনো কিছু পাওয়া, অর্থাৎ কোনো কিছু বের করা, পাওয়া, খুঁজে নেওয়া, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গেটের প্রথম অর্থ। আচ্ছা, তাহলে স্যার সাউন্ড আগে থেকে কমে গিয়েছে আবার। আগের থেকে কমে গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, অন্যান্য দিন তো ক্লাসে মানে ইয়েতে সাউন্ডের কোনো প্রবলেম হয় না, আজকে আই এম নট শিওর। সাউন্ড তো মনে হচ্ছে স্যার ক্লিয়ারই আছে। সাউন্ড Now is okay. আচ্ছা, বেটার আপনার লিসেনিং ভলিউমটা একটু ইনক্রিজ করে দিবেন কাইন্ডলি, লিসেনিং ভলিউমটা। হ্যাঁ, লিসেনিং ভলিউমটা আপনাদের যেখানে আপনার যে ডিভাইসে শুনছেন, লিসেনিং ভলিউমটা একটু বাড়িয়ে দেন। হ্যাঁ, আমার মনে হয় সাউন্ড আমার এন্ডের থেকে তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না, তাহলে সবারই সমস্যা হতো। হ্যাঁ, আচ্ছা, সবাই একটু লিসেনিং ভলিউমটা একটু ইনক্রিজ করে দিবেন। হুম, ওকে। সো তাহলে কি প্রথম মিনিংটা কি সবাই বলেন তো? গেটের প্রথম মিনিংটা কোনো কিছু পাওয়া। সরি, কথাটা বুঝতে পারছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা স্যার গেট আমরা বুঝবো কিভাবে যে এখানে গেট বসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলছি, আপনি কি আগের ক্লাসটা বোধহয় মিস করেছেন, তাই না? জি স্যার। আমি আবার নতুন করে বলছি। তাহলে কোনো কিছু পাওয়া অর্থে, অর্থাৎ কোনো কিছু আপনি যখন পাওয়া অর্থে, যত আই গট এ জব, ঠিক আছে? এখানে খেয়াল করেন যে গেটের পাশে নাউনটা বসছে, খেয়াল করেছেন? আই জি গেট এ জব, আই গেটের সাউন্ড। গট মাই পোস্ট কার্ড, অর্থাৎ গেট মাই পোস্ট কার্ড, আই গট ইট ইয়েস্টারডে। আমি গট দ্য লেটার ইয়েস্টারডে, আই গট দ্য লেটার ইয়েস্টারডে, অর্থাৎ গতকাল আমি চিঠিটা পেয়েছি। মানে এখানে কি অর্থে বুঝালো তাহলে? রিসিভ, রিসিভ। রিসিভ অর্থে, ঠিক আছে? ওকে, সো তাহলে রিসিভ বা বাই অথবা কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া, অর্থাৎ কোনো কিছু পাওয়া অর্থে এই প্রথম ইউজটা সবচেয়ে কমন। এটা হচ্ছে সবচাইতে কমন ইউজ, গেটের সবচেয়ে কমন ইউজ, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে দেখেন আহ কোনো কিছু ট্রেনের টিকিট বা বাসের টিকিট, গেট গেট দ্য টিকিট। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে কোনো কিছু বাসে উঠা বা এরকম কিছু এর ধরনের কিছু অর্থ বোঝানো হয়, যেমন ডিড ইউ ওয়াক হেয়ার? নো, আই গট দ্য বাস। আমরা বলি না যে আমরা বাসটা পেয়েছি, এখানেও অবটেইন বা কোনো কিছু পাওয়ার অর্থে বোঝানো হচ্ছে। আই গট দ্য বাস, অর্থাৎ আই গট দ্য ট্রেন, ঠিক আছে? তাহলে এই মিনিংটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার অর্থে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে এরপরের অর্থটা আমি আবার যাচ্ছি। কোনো কিছু, অর্থাৎ গেট হাংরি, গেট কোল্ড, গেট টায়ার্ড, এগুলো হচ্ছে কি অর্থ বোঝানো হবে? কোনো কিছু অ্যাডজেক্টিভ অনুযায়ী কোনো কিছু হওয়া, অর্থাৎ গেট কোল্ড মানে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, গেট টায়ার্ড ক্লান্ত হয়ে যাওয়া,
গেট হাংরি, ক্ষুধার্ত হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? But when use the get and got? আচ্ছা, গটটাও অবশ্যই আপনার পাস্ট ফর্মে যখন আমরা কথা বলবো তখন First form. পাস্ট ফর্ম, When we use the first form, then পাস্ট ফর্ম, we use the got, ইয়েস। right? গট Yeah. হচ্ছে ডেফিনেটলি পাস্ট অফ গেট। তাহলে আমরা গটটা কখন ইউজ করবো? তখন পাস্ট ফর্মে যখন বুঝাবো, যখন আমরা উনি মিন দ্য সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার পাস্ট, তখন আমরা পাস্ট ফর্মে গট বুঝাবো, ঠিক আছে? Okay. সো ইফ ইউ ডোন্ট ইট ইউ গেট হাংরি। তুমি যদি না খাও তখন অবশ্যই তুমি হাংরি হয়ে মানে ক্ষুধার্ত হয়ে যাবে। তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা প্রেজেন্ট টেন্সে বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, গেট হাংরি অর্থাৎ দেখেন আপনার, ড্রিঙ্ক ইউর কফি, ইটস গেটিং কোল্ড, ঠিক আছে? তোমার কফিটা খেয়ে নাও বা পান করো, ইটস গেটিং কোল্ড, মানে হচ্ছে কি এটা কিন্তু কোনো কিছু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, গরম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দ্য ওয়েদার ইজ গেটিং কোল্ড, মানে ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গেট ইয়োর সোয়েটার, হ্যাঁ, অর্থাৎ তোমার সোয়েটারটা নিয়ে নাও, ঠিক আছে? তাহলে ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বা ওয়েদারটা গরম হচ্ছে, এটা অর্থ বোঝানো হয়। অর্থাৎ কোনো কিছু গেটের পরে খেয়াল রাখবেন যে অ্যাডজেক্টিভটা অ্যাড হচ্ছে, খেয়াল করেছেন সবাই? Yes. আচ্ছা, তাহলে আপনি কোনো কিছু অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের অর্থ অনুযায়ী কোনো কিছু হওয়া, অর্থাৎ গেট হাংরি, গেট কোল্ড, গেট টায়ার্ড, এই অর্থটা আমরা গেটের সাথে ইউজ করি, ঠিক আছে? আর একটা খুব সহজ একটা বা কমন একটা অর্থ আমরা প্রায় ইউজ করে থাকি, যেমন গেট ম্যারিড, ঠিক আছে? নিকোল অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক আর গেটিং ম্যারিড সুন, হ্যাঁ, তারা খুব শীঘ্রই বিয়ে করছে। তাহলে গেট ম্যারিড অর্থটা হচ্ছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, ঠিক আছে? গেট ড্রেসড, গেট ড্রেসড তাহলে কোনো একটা কাপড় পরে নেওয়া, ঠিক আছে? গেট ড্রেস হচ্ছে কাপড় পরে নেওয়া, হ্যাঁ, পুট ইউর ক্লোথস অন। আচ্ছা, গেট লস্ট, এই শব্দটা কিন্তু আমরা অনেক সময় ইউজ করি না, গেট লস্ট। গেট লস্টটা গেট কি অর্থ লস। হয়? কি অর্থ ইউজ করে বলেন তো? গেট লস্টটা কি অর্থ ইউজ হয়? You just leave now. ইয়েস, গেট লাস্ট লস, তাহলে তোমার জায়গা দেখো, অর্থাৎ তোমার রাস্তা মাপো। অর্থাৎ বাংলাতে খুব বাংলাতে যদি বলি তাহলে উই ক্যান সে তোমার বাংলা, তোমার রাস্তা মাপো, তোমার রাস্তা দেখো, গেট লস। আচ্ছা, তাহলে এই অর্থটা সবাই ক্লিয়ার যে গেটিং হাংরি, আই এম গেটিং হাংরি। দ্য কাপ অফ দ্য সরি, দ্য কাপ অফ ইউর কফি, সো কফি অফ ইন ইউর কাপ ইজ গেটিং কোল্ড, সো ড্রিঙ্ক ইট নাও, ঠিক আছে? অর্থাৎ কাপের মধ্যে কফিটা আছে বা চাটা আছে, এটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। ইট ওয়াজ রেইনিং ভেরি হার্ড, ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখেন পাস্ট টেন্স ব্যবহারটা আমরা দেখছি, ইট ওয়াজ রেইনিং ভেরি হার্ড, উই ডিডন্ট হ্যাভ অ্যান আমব্রেলা, সো উই গট ভেরি ওয়েট। এখানে খেয়াল করেছেন গট ভেরি ওয়েট, অর্থাৎ আমরা অনেক ভিজে যাচ্ছিলাম, ভিজে গিয়েছিলাম। তাহলে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, উই ডিডন্ট হ্যাভ অ্যান আমব্রেলা, আমাদের সাথে কোনো ছাতা ছিল না, সো উই গট ভেরি ওয়েট। অর্থাৎ এইখানে আমরা কি ভিজে যাচ্ছি, অর্থাৎ কোনো কিছু অ্যাডজেক্টিভ অনুযায়ী অর্থটা বোঝাবে। সেটা হতে পারে গেট টায়ার্ড, গেট কোল্ড, গেট হাংরি, গেট ওয়েট। এখানে গেট ওয়েটের পাস্ট টেন্সটা কি হয়েছে? গট ওয়েট, অর্থাৎ ভিজে যাওয়া, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে গেট ড্রেসড, অর্থাৎ কাপড় পরে নেওয়া, হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, ইউ আর গোয়িং আউটসাইড, সো ইউ নিড টু গেট ড্রেসড, মানে আপনি কাপড় পরে নিতে বলা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ আপনি বাইরে যাচ্ছেন, সো ইউ নিড টু গেট ড্রেসড, ঠিক আছে? আর গেট লস্ট তো আমরা এর আগে আলোচনা করলাম, তাহলে কি হচ্ছে যে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ গেট লস্ট হচ্ছে তোমার রাস্তা দেখো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আর এরপরের মিনিংটাতে আমরা চলে আসি। অ্যারাইভ অর্থে বোঝানো হয়, অ্যারাইভ অর্থাৎ কোথাও কোথাও পৌঁছানো, ঠিক আছে? আরেকটা মানে আমরা আসছি, গেট টু এ প্লেস, গেট টু আ প্লেস, আই ইউজুয়ালি গেট টু ওয়ার্ক বিফোর 8:30, it means I reach or I arrive to my workplace before Get to work. 8:30, অর্থাৎ আমার ওয়ার্ক প্লেসে আমি কখন পৌঁছে যাই? 8:30টার আগে, ঠিক আছে? I usually get to work before 8:30. আচ্ছা, ভয়েসের প্রবলেম কি? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes. আচ্ছা, তাহলে ইয়েস, ক্লিয়ার। গেট টু আ Yes, প্লেস, sir. ওকে ফাইন। সো গেট টু আ প্লেস, এটা কি বোঝাচ্ছে তাহলে?
কোন একটা জায়গায় পৌঁছানো। গেট টু আ প্লেস, আই ইউজুয়ালি গেট টু ওয়ার্ক বিফোর 8:30। তার মানে আমার ওয়ার্ক প্লেস বা আমার চাকরির জায়গাতে বা আমি যেখানে জব করি সেখানে সাধারণত 8:30টার আগেই পৌঁছে যাই। ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে গেট হেয়ার। হ্যাঁ, হাউ ডিড ইউ গেট হেয়ার, এর কি বোঝানো হয়েছে? এখানেও কিন্তু বোঝানো হয়েছে যে আপনার পৌঁছানো অথবা অ্যারাইভ, অর্থাৎ আপনার পৌঁছানো বোঝানো হয়েছে। হাউ ডিড ইউ গেট হেয়ার, বাই বাস অর বাই ট্রেন? ক্লিয়ার? তাহলে এখানেও বোঝানো হয়েছে আপনার অ্যারাইভ, অর্থাৎ অর্থাৎ পৌঁছানো বা কোথাও পৌঁছানো, এটার অর্থ বোঝানো হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে দেখেন গেট হোম, অর্থাৎ হোয়াট টাইম ডিড ইউ গেট হোম লাস্ট নাইট, অর্থাৎ গত রাতে তুমি কখন পৌঁছেছো, বাসায় কখন পৌঁছেছো। ঠিক আছে। তাহলে আমরা বেশ কয়েকটা মিনিং পেলাম। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা মিনিং আমি আপনাদের জানাচ্ছি। গেট দিয়ে বেশ কিছু মিনিং আছে। তারপরে আচ্ছা, তাহলে আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি। তাহলে কোনো কিছু পাওয়া অথবা কোনো কিছু নেওয়া। ঠিক আছে। যেমন she gets the train to work every day, we can get a cab back to the hotel। রিসিভ অর্থ তো আমরা দেখেছি। আচ্ছা, তারপরে গেট ব্যাক। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে আমি সেটাতে আসছি। তারপরে বিকাম মানে কোনো কিছু ঠান্ডা বা গরম হয়ে যাওয়া, অ্যাডজেক্টিভের অর্থগুলো বোঝানো হয়েছে। তারপরে পৌঁছানো, কোথাও পৌঁছানো। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা মিনিং, সেটা হচ্ছে অর্থাৎ বুঝা, অর্থাৎ আন্ডারস্ট্যান্ড বা বুঝা। আই ডিডেন্ট গেট হোয়াট হি সেড, আই ডিডেন্ট গেট হোয়াট হি সেড মানে সে কি বলেছে আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি। এটা হচ্ছে গেটের আরেকটা মানে। ঠিক আছে। আই ডিডেন্ট গেট হোয়াট হি সেড, হি গট দ্য জোক বাই, হি গট দ্য জোক বাট আই ডিডেন্ট, সে এই জোকটা বুঝতে পেরেছে বাট আমি বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে কোনো কিছু ঘটা, এই অর্থ কখনো বোঝানো হয়। ইউ শুড গেট ইউর হেয়ার কাট, ইটস রিয়েলি লং, উই আর গেটিং দ্য কার চেকড বিফোর আওয়ার হলিডে। তাহলে উই শুড গেট আওয়ার হেয়ার কাট, ইটস রিয়েলি লং, মানে ইউ শুড গেট ইউর হেয়ার কাট, ইটস রিয়েলি লং, উই আর গেটিং দ্য কার চেকড বিফোর আওয়ার হলিডে। অর্থাৎ আমাদের এই কারটা চেক করে নেওয়া দরকার, আমাদের হলিডের আগেই আমাদের গাড়িটা চেক করে নিতে হবে। আর কি বলেছে, তোমার এই হেয়ার কাট অর্থাৎ চুলটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে, ইউ শুড গেট ইউর হেয়ার কাট, তোমার হেয়ার কাটটা করে নেওয়া উচিত। ঠিক আছে। তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস আমাকে বলি। আম, আচ্ছা, এরপরে আমরা কিছু স্পেশাল মিনিং আছে গেটের। যেমন ধরা যায় গেট গেট আউট, গেট অন, গেট অফ, এগুলো দিয়ে আমরা কিছু মিনিং বুঝতে পারবো। ঠিক আছে। আচ্ছা, যেমন গেট ইন, আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, ক্যান ইউ সি ইন দ্য স্ক্রিন, দ্যাট ইজ গেট ইন আ কার, অর্থাৎ কোন একটা কারে আপনি উঠছেন, তাহলে গেট ইন আ কার, গেট ইন আ কার। আচ্ছা, গেট আউট অফ এ কার, তাহলে আপনি এই কারটা থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, গেট আউট অফ এ কার। এখন আপনি যদি বাস এবং ট্রেন বা প্লেন এই অর্থে যদি বোঝানো হয়, তাহলে আপনাকে গেট অন বলতে হবে। যেমন গেট অন এ বাস, গেট অন এ ট্রেন, গেট অন এ প্লেন। ঠিক আছে। একইভাবে আপনি যদি সেই বাস বা ট্রেন প্লেন থেকে ইউ আর লিভিং, সো ইউ ক্যান সে গেট অফ। ঠিক আছে। গেট অফ এ বাস, গেট অফ এ ট্রেন, গেট অফ এ প্লেন। আচ্ছা, এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে। সো কেট গট ইন দ্য কার অ্যান্ড ড্রোভ অ্যাওয়ে, কেট কারে উঠে বসলো এবং ড্রাইভ করে চলে গেল। ঠিক আছে। কার স্টপড অ্যান্ড আ ম্যান গট আউট, একটা কার এসে থামলো এবং একজন একজন ব্যক্তি বের হয়ে চলে গেল। আচ্ছা, উই গট অন দ্য বাস আউটসাইড দ্য হোটেল অ্যান্ড গট অফ ইন চার্চ স্ট্রিট। ঠিক আছে। তাহলে গট অনটা কি বোঝানো হয়েছে? পাস্ট সেন্সে, অর্থাৎ এটা কিন্তু বলা হয়েছে কখন, উই গট অন দ্য বাস আউটসাইড দ্য হোটেল অ্যান্ড গট অফ দ্য চার্চ স্ট্রিট, অর্থাৎ আমরা উঠেছিলাম, বাসে উঠেছিলাম কখন, হোটেল থেকে, এবং গট অফ অর্থাৎ বাস থেকে নেমে গেলাম কখন, চার্চ স্ট্রিটে। ঠিক আছে। আচ্ছা,
সো এইটা হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে আপনার গেটের মিনিং, কিছু মিনিং। সো আমরা এর আগেও কিছু প্র্যাকটিস করেছি গেটের কিছু, গেট দিয়ে, যেহেতু গেটের ইউজটা অনেক বেশি, স্পেশালি ইন টার্মস অফ স্পিকিং, স্পিকিং এ গেটের অনেক বেশি ইউজ দেখা যায়, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি বলি যে আহ, এই ওয়েদারটা খুব আহ, ঠান্ডা লাগছে, তাহলে কি বলবো? It's getting cold. The weather is getting The cold. weather is getting cold. আচ্ছা, একইভাবে আমরা যদি ওয়েদারটা যদি আহ, খুব গরম হয়ে যায় তাহলে কি বলবো? অর্থাৎ তাহলে কি বলা যায় বলেন তো? The weather is getting hot. গেটিং হট, The weather is getting hot. গেটিং হট, আর ওয়েদার ইজ গেটিং ওয়ার্ম। অর্থাৎ ওয়ার্মটা কখন The হয়? weather is getting hot. ইয়েস। আচ্ছা, ওয়ার্মটা আমরা কখন বলবো? ওয়ার্ম বলবো হচ্ছে when it is winter season, সো যখন উইন্টারে খুব ঠান্ডা থেকে, যখন আমরা একটু একটু উষ্ণতা, অর্থাৎ স্লাইটলি ওয়ার্ম, অর্থাৎ স্লাইটলি হট, তখন আমরা ওয়ার্মটা ইউজ করবো। আর যখন এখন কারেন্টলি দিস সিচুয়েশন, তখন কি বলবো আমরা? হট, বিকজ Hot. ইটস গেটিং ভেরি হট টুডে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের আরেকটা ইউজ হচ্ছে, সুতরাং এই নাউন দিয়ে প্রথমে আমরা বুঝতে পারবো, তারপরে যে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে, এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে গেটের, ঠিক আছে? গেটিং কোল্ড, গেটিং হাংরি, আই এম গেটিং হাংরি। আমার খুব ক্ষুধা লেগে যাচ্ছে। সো আই নিড টু ইট সামথিং, আই এম গেটিং ভেরি হাংরি, অর্থাৎ আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে, আমার কিছু খাওয়া দরকার। তাহলে I'm bored. হ্যাঁ, I'm getting angry. ইয়েস, আই এম গেটিং অ্যাংরি। এই যেগুলো হচ্ছে আপনার গেট দিয়ে অ্যাডজেক্টিভ। আমরা কিছু প্র্যাকটিস আবার দেখবো, প্র্যাকটিস কিছু যারা আজকে নতুন আসে তাদের জন্য আজকের জন্য খুব ভালো হবে, কারণ আমরা কিছু প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবো, আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, ইট উইল বি ক্লিয়ার। I have a question. হ্যাঁ, প্লিজ। What time did you get home last night? স্যার এখানে তো ডিড ফার্স্ট টেন্স এবং কি লাস্ট নাইটও ফার্স্ট টেন্স, তো গেট কি জন্য হলো গট না হইয়া? আচ্ছা, কোনটা আপনি একটু বলবেন? গেট হোম উইদাউট টু। আচ্ছা ইয়েস স্যার। আচ্ছা, হোয়াট টাইম ডিড ইউ গেট, এটা কেন হয়েছে? যেমন হচ্ছে এটা বোঝানো হচ্ছে লাস্ট নাইট, তার মানে হচ্ছে এটা পাস্ট ইভেন্ট, অর্থাৎ পাস্ট হ্যাপেনিং, অর্থাৎ অতীতকালের কোনো একটা ঘটনা, ঠিক আছে? সো আমরা অবশ্যই কোশ্চেন যেহেতু করা হয়েছে, সুতরাং ডু দিয়ে কোশ্চেন করা হয়েছে। হোয়াট টাইম, ঠিক কোন সময় ডিড ইউ গেট হোম লাস্ট নাইট, অর্থাৎ বাড়ি ফিরেছো বা বাড়িতে এসেছো। হ্যাঁ, সুতরাং ডিড যখন বলা হয়েছে তখন এটা পরেটা কি হবে? পরেরটা প্রেজেন্ট ওয়ান হয়ে যাবে, বি ওয়ান হয়ে যাবে। হোয়াট টাইম ডিড ইউ গেট হোম লাস্ট নাইট, ঠিক আছে? এটা পাস্ট টেন্স, বাট এটা যেহেতু কোশ্চেন করা হয়েছে, কোশ্চেনটা করা হয়েছে ডিড দিয়ে, খেয়াল করেন, কোশ্চেন ফর্মে। সুতরাং প্রথম যেহেতু ডিড চলে আসছে পাস্ট টেন্স, এর পরের ভাবটা হবে প্রেজেন্ট, ঠিক আছে? হোয়েন ডিড ইউ ইয়েস স্যার। হোয়েন ডিড ইউ গো দেয়ার, যেমন আমরা বলি না, তুমি কখন গিয়েছিলে? হোয়েন ডিড ইউ গো দেয়ার, তুমি সেখানে কখন গিয়েছিলে? হ্যাঁ, তো লাস্ট নাইট অথবা ইয়েস্টারডে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিসটা একটু দেখি, আজকে যারা নতুন এসে তার জন্য একটু, সবার জন্য বেটার হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রথমত আহ, এখানে কিছু, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন এভরিওয়ান, স্পেশালি দ্য নিউ কামার? সবাই দেখতে পাচ্ছি আমরা? Yes. জি স্যার। 56.1, ওকে। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস, ইউজ গেট অথবা গেটস অ্যান্ড চুজ ফ্রম দ্য বক্স। মানে এখানে কিছু আছে, দেখবেন যে ডক্টর আপনাকে এখান থেকে পিক করতে হবে, এখান থেকে নিতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স, ওকে? তাহলে আমরা একটু উইল ট্রাই। আচ্ছা, এখানে প্রথমটা দেখবেন যে ইট ইজ ডান, দ্যাট ইজ ফর ইউর বেটারমেন্ট, ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, You ইট get ইজ my ডান card. অলরেডি। প্রথমটা Yes, পড়ে sir. দেওয়া আছে, ডিড ইউ গেট মাই পোস্ট কার্ড, আই সেন্ড ইট আ উইক অ্যাগো। তুমি কি আমার পোস্ট কার্ডটা পেয়েছো? পোস্ট কার্ড বলতে এটা ভিউ কার্ড বা পোস্ট কার্ড, সেটি হতে What did ছোট you চিঠি। get? আচ্ছা, আই সেন্ড ইট আ উইক অ্যাগো। আচ্ছা, এরপরে নতুন যারা আসে তাদের কাছ থেকে আমি আমি তো দেখবো যে নাম্বার 2, It's হোয়াই ডিড ইউ very nice. হোয়াই ডিড ইউ এখান থেকে আপনাকে একটা পিক করতে হবে, কেমন? আপনাকে এখান থেকে একটা পিক করতে হবে। আম, Why get your new computer? হ্যাঁ, সাইফুল ভাই তাহলে বলেন। Uh, where did you get a computer? New com আচ্ছা, এইখানে আমি বলি হোয়াই ডিড ইউ দিয়ে কোশ্চেনটা করা হয়েছে, It's very nice. ইটস ভেরি নাইস, অর্থাৎ কোন একটা Yes.
এটা কোন একটা অবজেক্ট বলা হচ্ছে, কোন একটা কিছু যেটা কিন্তু আম, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে কোন একটা কিছু নিতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি নিতে পারি যেটা খুব খুব সুন্দর? হ্যাঁ, তাহলে কি নিতে পারি? তাহলে আমরা যেমন ধরেন এটা Where did you get a taxi? Your jacket. It's very Where nice. did you ইয়েস, জ্যাকেট Get you. ইয়েস, জ্যাকেটের Where মতো did you your jacket? ইয়েস, জ্যাকেট, Very ফাইন। nice. Jacket, সো where jacket? হোয়াই Oh, ডিড ইউ, your jacket. Yes. হ্যাঁ, হোয়াই ডু কি আমরা কিন্তু গেট দিয়ে করতে হবে, কারণ হচ্ছে আমরা শিখবো যে হাউ টু ইউজ ইট ইন সেন্টেন্স। সো হোয়াই ডিড ইউ গেট ইয়োর জ্যাকেট? তুমি Oh, জ্যাকেট এলে কি বোঝানো হয়েছে তাহলে বলেন তো, নতুন যারা তাদের বলেন যে এই গেট দিয়ে হোয়াই ডিড ইউ গেট ইয়োর জ্যাকেট, ইটস ভেরি নাইস, তাহলে এটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে একটু বলবেন নতুন কেউ একজন? এটাতে কি বোঝানো হচ্ছে? তুমি কোথা থেকে এটা কিনেছো? কিনেছো, হ্যাঁ, by হ্যাঁ, এটা purchase. মিনিং অফ পারচেজ, দ্যাট ইজ পারচেজ বোঝানো হয়েছে। ক্লিয়ার? সো হোয়াই ডিড ইউ গেট ইউর জ্যাকেট, ইটস ভেরি নাইস। ওকে, এরপর একটা নাম্বার 3, কুইক, Quick. দিস ম্যান ইজ ইল, উই মাস্ট। আচ্ছা, তাহলে আপনারা নতুন এখানে কে বলবো This নতুনদের মধ্যে man is বলুন। ill. Get, We must. We get the a man doctor. is ill. Why did We you Ah, must get a doctor. why did you get sorry, quick, number 3, quick, this uh, man is ill, we must Get get a a doctor. good Get a doctor. must get a doctor, fine, Doctor. Doctor. we must get a doctor, আমাদেরকে অবশ্যই একজন ডক্টরকে কন্টাক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের ডক্টরকে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? দিস ম্যান ইজ ইল, উই মাস্ট গেট আ ডক্টর, ফাইন। Doctor. আচ্ছা, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়াক হোম, আমি হেঁটে যেতে চাই না, বাসায় হেঁটে যেতে চাচ্ছি না। Let's a taxi. লেটস, ইয়েস, লেটস Let's get a Let's taxi. get a taxi. গেট আ ট্যাক্সি, ফাইন। Get a taxi. আচ্ছা, এরপরে বলবো হচ্ছে তানিয়া, তানিয়া, তানিয়া আপু, তানিয়া আছেন নতুন যে আসছেন আজকে? তানিয়া, ইয়েস স্যার আছি। আচ্ছা, ফাইন। সো তানিয়া আপু বলবে হচ্ছে টম হ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউ টুমরো, টমের আগামীকাল একটা ইন্টারভিউ আছে, আই হোপ হি, এখান থেকে একটা নিয়ে আসতে হবে, এখান থেকে একটা নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? সাথে গেট দিয়ে আমরা একটা The সেন্টেন্স job. তৈরি করবো। Get the job. হ্যাঁ, I তাহলে hope আই হোপ get গেট আ ডক্টর। আচ্ছা, এখানটা এটা টম হ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউ টুমরো, get. টম, I Tom hope has an I hope, interview tomorrow. I the hope job. the gate a good I salary. hope he, Get গেট the আ job. ডক্টর। Good salary. I Get hope, the The job. job. আচ্ছা এখানে খেয়াল রাখবেন, আই হোপ হি গেটস দ্য জব, আই Gets হোপ the job. গেটস দ্য জব। কেন গেটস এর সাথে এস হবে? কারণ এটা চাকরিটি পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সুতরাং ভার্বের সাথে, মেইন ভার্বের সাথে Yes by yes. এস বা ইয়েস, ইয়েস, ফাইন। সো আই এম লুকিং ফর তানিয়া, অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য নিউ কামার, কোথায় উনি কি আছেন? আর ইউ দেয়ার? ইয়েস স্যার আমি আছি। ও আচ্ছা, সো আই ওয়ান্ট ইউ টু আনসার ইট, ওকে, ফাইন। এরপর একটা নাম্বার 5, the number 6, Yes. when you go out, when you go out, can you, আচ্ছা Um, এরপরে আমরা এখান থেকে একটা পিক করবো। হ্যাঁ, সাইফুল ভাই বলেন তো, can you please, Can you get When you some milk? go out, when you go out, can you, Get some milk. yes, fine, Get yes, get some milk, can you milk. get some milk? Yeah. আচ্ছা, when you go out, can you get some milk? আচ্ছা, Yes. fine. তাহলে এখানে কি অর্থ ইউজ করা হলো? এখানেও Just পারচেজ, take, purchase. ইয়েস, পারচেজ অর্থ Buy use the দেখলাম, ঠিক আছে, ফাইন। আচ্ছা, আর ইউ গোয়িং টু দ্য কনসার্ট, নাম্বার 7, আর ইউ গোয়িং টু দ্য কনসার্ট, তুমি কি কনসার্টে যাচ্ছ? ইয়েস, I can ইফ আই ক্যান, Getting a ticket. get ticket. ইয়েস, ইফ আই ক্যান গেট আ টিকেট। get a Ticket. ticket. আচ্ছা, এখানে একটু প্রনাউন্সিয়েশনের কথা বলি। গেট, এটা সাধারণত, এটা আমরা যে এ বলি, এটা আসলে আমাদের খুবই কমন, বাট দ্য অ্যাকচুয়াল প্রনাউন্সিয়েশন উইল বি আ, গেট আ Get a টিকেট। ticket. আর টিকেটটা আমরা টিকেট না বলে টিকেট, টিকেট মানে একটু Ticket. টিকেট, Get a ticket. টিকেট, হ্যাঁ, গেট, Ticket. ইয়েস, yes, if I can get a ticket. Okay, fine. Acha, the next one is number 8. Margaret has got a well-paid job. মার্গারেট একটা খুব ভালো বেতনের চাকরি পেয়েছে।
she এরপরে পুরো সেন্টেন্সটা She আপনাকে কি বলতে gets হবে? a good The salary. She she get gets a a She good gets a salary. good salary. salary. Yes. If Margaret has got a well-paid job, she gets a good Good salary. salary. তাই না, গেটের সাথে এস যোগ হচ্ছে, ঠিক আছে, খেয়াল রাখবেন। গেটস আ ওয়েল পেড জব, গুড স্যালারি, ফাইন। Good salary. Yes. এরপরে হচ্ছে নাম্বার 9, দ্য ওয়েদার ইজ হরিবল হেয়ার ইন উইন্টার। এখানে ওয়েদারটা হরিবল অর্থাৎ চরম বা ভয়ানক উইন্টারে, অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি এটা তো আসলে কেমব্রিজের বই। এখানে দ্য সিচুয়েশন ইউ সি ইজ অল ফ্রম দ্য ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে কি হয়, ইন উইন্টার সিজন দে ফেস হরিবল ওয়েদার কন্ডিশন দেয়ার, ঠিক আছে। We get a lot of rain. Lot of rain. Rain. তাহলে আমরা কি বলতে পারি, We উই গেট আ লট অফ রেইন। get a lot of Rain. rain. But in our country, generally, we don't find uh, enough rainfall in winter season, তাই না? আমরা কিন্তু উইন্টার সিজনে we don't see বৃষ্টি দেখতে পাই না। rainfall. Very rarely it happens, very rarely. আচ্ছা, but in especially in European countries, they face horrible weather condition in winter. That's why they do not like that season. Okay, so the weather is horrible here in winter. কি হবে? We get a lot of We get a lot of rain. get a lot of rain. Oh, fine. Then next one, I'm going to I am going to get a new computer. The one I have is too slow. yes, I'm going to get a new computer. Get a new The one computer. I have is I too have slow. to. আমি একটা নতুন, এখানে কি, এখানেও পারচেজ বোঝাচ্ছে। I'm going to get অর্থাৎ আমি কিনতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি I'm going to purchase বা I'm going to get a new computer. The one I have যেটা আমার আছে is too slow, মানে বেশি স্লো। Slow. আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তাহলে নতুনদের সবার কাছ থেকে একটু পার্টিসিপেশন, আই ওয়ান্ট অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ফ্রম দ্য নিউ কামার্স। হ্যাঁ, নতুন যারা সবাই একটু পার্টিসিপেট করবো। সো থ্যাংক ইউ সারা ফর পার্টিসিপেটিং। আচ্ছা, তানিয়া নামে একজন ছিল, দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান ফ্রম নেমড অ্যাজ, স্যার আমি আছি। আমি দেখতে পাচ্ছি নাকি, ইজ ইট ওকে, মানে হ্যাঁ, ইয়েস। আচ্ছা, তারপরে ইভন ভাইয়া আপনাকে একটু বলতে হবে এরপরে। আচ্ছা, স্যার এরপর হচ্ছে 56.3.2, এটা হচ্ছে দেখেন, কমপ্লিট দিস সেন্টেন্সেস ইউজ গেটিং। ওই যে আমরা একটু আগে পড়েছিলাম না, যে গেটিং দিয়ে আমরা কিছু অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ কোনো কিছু হয়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, গরম হয়ে যাচ্ছে, অথবা লেট হয়ে যাচ্ছে, টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি, ক্ষুধা লেগে যাচ্ছে, এই যে এই কথাগুলো মানে আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার গেটের। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু আমরা গেট ম্যারিড, এটাও কিন্তু আমরা এই একই অর্থে ব্যবহার করব, ঠিক আছে। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমি বলবো যে এটা আপনার খেয়াল করতে হবে। আই এম দ্য ড্রিঙ্ক ইউর কফি, ইটস গেটিং কোল্ড। তোমার কফিটা ইটস গেটিং কোল্ড। ওকে, ফাইন। নাম্বার 2, টার্ন অন দ্য লাইট, ইটস ড্যাশ Getting dark. It's getting dark. ইটস গেটিং ডার্ক। Dark. ফাইন। Yes. আচ্ছা, তাহলে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, লাইটটা জ্বালিয়ে দাও, ইটস Jalal. ফাইন। আচ্ছা, এই টার্ন অনের জায়গায় আমরা আরেকটা অর্থ ইউজ করতে বলতে পারি, বলেন তো, সেটা হচ্ছে সুইচ অন। Switch on. সুইচ অন, আমরা সুইচ অনও বলতে পারি, টার্ন অন, ইটস অল দ্য সেম, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং ইজ অল দ্য সেম। টার্ন অন দ্য লাইট অর সুইচ অন দ্য লাইট, হোয়াট এভার ইট ইজ। আচ্ছা, সুইচ অন দ্য লাইট। ওকে, ফাইন। I'm getting late. নাম্বার 3, তাহলে এটা কে বলবে? I am getting married. I am getting married Next next week. week. So are you really getting married next week? Really, congratulations. Okay, so definitely congratulations for you. So I'm getting married next week. Really, Next week, congratulations. really congratulations. Yes, I'm getting married. তাহলে Next এখানে week, হ্যাঁ, next week, পরবর্তী really congratulations. really congratulations. Okay, fine. Okay. She's তারপরে getting নাম্বার married. 4, Wow. নাম্বারটা বলবে হচ্ছে ইভন ভাইয়া, বলবেন ইভন ভাইয়া। She's getting. ইভন স্যার বলেন, আমি শুনতেছি। আচ্ছা, ফাইন, ওকে। হোয়ার ইজ ক্যারেন? ক্যারেন কোথায়? শি ইজ, তাহলে কি যে আমরা করবো, শি ইজ She She's is getting ready. Getting ready. Ready to Wow. go. yes. What is Karen? She is getting ready Getting ready To to go go out. out. ক্যারেন কোথায়? অথবা আমি যদি বলি যে
ইভন, হোয়ার ইজ ইভন? হি ইজ গেটিং He is গো আউট, he সে is রেডি হচ্ছে, গেটিং রেডি to go out. গো আউট, ফাইন। Getting ready to go out. হ্যাঁ, তাহলে সে কোথায়? Right. তাহলে সে রেডি হচ্ছে বাইরে যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? হি ইজ গেটিং রেডি। তাহলে কিন্তু আমরা দেখেন এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো, এই ধরনের সিচুয়েশন গুলো আমরা কিন্তু এভাবে বলবো, ঠিক আছে? তাহলে আমরা চমৎকার একটা গেটের ব্যবহার আমরা এভাবে আমাদের রেগুলার যে এভরিডে ইউজ আমরা এটা করতে পারবো। নাম্বার 5, কে বলবে? নাম্বার 5 বলবো হচ্ছে বিধান দা, আপনি বলেন। বিধান ভাই বলে ইটস It's It's getting getting late. It's Yes, getting late. It's time to go it's home. getting It's time. time. It's time to go out. it's It's getting time to go home. fine. It's getting late. Late. It's Yeah. getting late. It's time to go home. Fine. আচ্ছা, সো তাহলে আমরা দেখলাম যে গেটিং দিয়ে বেশ কিছু, মানে আমরা গেটিং দিয়ে তার সাথে কি ইউজ করেছি? আমরা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করেছি। It গেটিং gets কোল্ড, hot. গেটিং হট, ঠিক আছে? আচ্ছা, গেটিং ডার্ক, হ্যাঁ, আই এম গেটিং টায়ার্ড। ওকে, আচ্ছা, এরপরে স্যার আমার অ্যাডজেক্টিভ এগুলো চিনতে একটু সমস্যা হয়। হ্যাঁ, এটা এটা আমরা এই অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কি যে যেটা হচ্ছে দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, তারপর পরিমাণ, কোয়ান্টিটি, কোয়ালিটি, আপনার কোনো কিছু অবস্থা, হ্যাঁ, যেটা যে হ্যাঁ ওয়ার্ডগুলো স্যার। দিয়ে আমরা আপনার দোষ, গুণ বা কোনো কিছুর কোয়ালিটি, ফিচার্স, হ্যাঁ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, হ্যাঁ, হট, কোল্ড, আমরা তো বুঝি খুব গরম লাগছে, হ্যাঁ, এই যে হট, মানে আমি খুব ফিলিং হট, অর্থাৎ আমি খুব গরম লাগছে। এই যে হট শব্দটা, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে যে শব্দ দিয়ে আপনি কোনো কিছুর দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, এই ধরনের কিছু যখন বুঝাবেন, সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে? সো যেমন আপনি ভিজে যাওয়া, আপনার অবস্থা বোঝাচ্ছে ভিজে। এবার আই এম গেটিং ওয়েট, মানে আমি ভিজে যাচ্ছি। দ্যার ইজ রেনিং, ইটস রেনিং, আই এম গেটিং ওয়েট, মানে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, আমি ভিজে যাচ্ছি। তাহলে এই ওয়েট, এটা কি? আপনার অবস্থা বোঝাচ্ছে, আপনার স্ট্যাটাস বা অবস্থা অবস্থা। বোঝাচ্ছে। এটা এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে? Adjective. এগুলো এই ধরনের অনেক সেন্টেন্স আছে যেগুলোতে অ্যাডজেক্টিভ বোঝা যায়। অ্যাডজেক্টিভ খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, কারণ ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ সবগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট। তো ক্লিয়ার? ইভন ভাই, ক্লিয়ার? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তারপরে আছে না, এটাতে কি বোঝানো হচ্ছে? তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখান দিয়ে কিছু কিছু অবস্থা বোঝানো হচ্ছে, বা কোনো কিছু বিকাম, টু বিকাম, অর্থাৎ কোনো কিছু হয়ে যাচ্ছে, এটা বোঝানো হলে তখন আমরা গেটের সাথে আমরা ইউজ করলাম, অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করলাম। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে দেখেন গেট, গেটস, গট, অর্থাৎ আপনার সিচুয়েশন, মানে সেন্টেন্সটা দেখে আপনাকে এখানে যেগুলো আগের সেন্টেন্সে যেটা আছে সেটা দেখে আপনার পরের সেন্টেন্সটা তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু মেক নিউ সেন্টেন্স। ওকে, আগে প্রথমে দেখতে হবে ডোন্ট, প্রথমটা করে দেওয়া আছে, ইফ আই ডোন্ট ইট, ইফ ইউ ডোন্ট If ইট, you do it, ইউ গেট you হাঙ্গ্রি, তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে যাবে। hungry. ডোন্ট গো আউট ইন দ্য রেইন, বৃষ্টিতে বাইরে যেও না, ইউ উইল, You will get wet. ইয়েস, You will get wet. এখানে কি গেট হবে নাকি গট হবে? এটা গেট হবে, Get কারণ হচ্ছে এটা বোঝানো হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে, অর্থাৎ বাইরে, ডোন্ট গো আউট ইন দ্য রেইন, বৃষ্টিতে বাইরে যেও না, ইউ উইল, এটা হচ্ছে ফিউচার ফর্মে দেওয়া আছে, ইউ উইল গেট ওয়েট, Wait. ঠিক আছে? ভিজে যাবে, তুমি ভিজে যাবে, ঠিক আছে? My brother. এরপরেরটা হচ্ছে মাই ব্রাদার, মাই ব্রাদার, তাহলে এখান থেকে আমরা একটা নিয়ে আসবো, এখান থেকে My তার brother মানে got got married. 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 Get married. ইয়েস, Get married last year. His wife's না, name is এখানে একটু চেঞ্জ My আছে, my চেঞ্জ আছে। my এখানে brother got gets married হবে না? ইয়েস, got married মাই ব্রাদার গট ম্যারিড লাস্ট ইয়ার, এখানে দেখেন যে লাস্ট ইয়ার, last year. Yes, yes, got married. এটা পাস্ট হ্যাপেনিং, অর্থাৎ আগের কোনো একটা ঘটনা, অতীতকালে। তাহলে আমরা কি করব? গেটটাই জাস্ট গট হয়ে যাবে, ভেরি সিম্পল। মাই ব্রাদার গট ম্যারিড, ঠিক আছে? আচ্ছা, My তারপরে হচ্ছে brother got married. লামিয়া, আর ইউ দেয়ার? লামিয়া, লামিয়া, লামিয়া কে আছে? সো লামিয়া জয়েন্ট আফটার লং টাইম। ওকে, ফাইন। এরপরে হচ্ছে মার্টিন, নাম্বার 4, মার্টিন ইজ অলওয়েজ ভেরি কাম। কাম মানেটা কি? কাম, Shanto. শান্ত খুবই কোয়াইট, মানে খুবই Quiet. Hmm. অর্থাৎ খুবই শান্ত, চুপচাপ।
হ্যাঁ, এটাকে বলি আমরা কাম। We never gets He angry. never gets angry. Yes, sir. ইয়েস, মার্টিন ইজ অলওয়েজ ভেরি কাম, খুবই চুপচাপ থাকে, চুপচাপ বা খুব শান্ত থাকে। হি নেভার, He He gets never angry. gets angry. ইয়েস ফাইন, হি নেভার গেটস অ্যাংরি। Angry. আচ্ছা, তাহলে কখনো সে রেগে যায় না। নাম্বার 5, উই ট্রাইড We try to find the হোটেল hotel, Find hotel. বাট we Sir, we we got try to lost. ইয়েস, কে বলেছে? we got Junaid, lost. Junaid. Okay, fine. So Ah, we tried to find the hotel, but we got lost. got lost. We tried to find the hotel. আমরা চেষ্টা করছিলাম হোটেলটা খুঁজে বের করার জন্য, বাট আমরা হারিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা। নাম্বার 6, তাহলে Everybody Every wants to say young, but Yeah. but we we will all get better. old. yes, Get old. We But all get old. got old. everybody wants to stay young. আসলে সবাই তো ইয়াং থাকতে চায়। everybody wants to stay young. But we will, sorry, but Get we all, but But we we all all get হবে। old. Get old. old. Yes. Everybody wants to stay strong, young, but we all get Get old. 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 আমাদের সবাই আমরা বয়স হয়ে যাবে। বয়স্ক। We cannot stop the rule of nature, তাই না? প্রকৃতির নিয়মটাকে আমরা কখনো স্টপ করতে রাখতে পারবো না, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ নেচার। তাহলে আমরা we all get old. Okay, fine. Yesterday the weather wasn't so good at first. গতকাল কি হয়েছিল? ওয়েদার প্রথমে ভালো ছিল না, বাট ইট তারপরে কি বলা হয়েছে? But it Get a gets better. better during the day. হ্যাঁ, বাট এটা কিন্তু ইয়েস্টারডে কথা বলা হচ্ছে এখানে। weather was not so good at first. হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কি বলতে হবে? Yesterday the weather wasn't so good at first, but it Got better. Got better. Got better during yes Got better. yes but it got better during the day. এটা পরেটা আছে। তো পুরো মিনিংটা কি হলো? গতকাল ওয়েদারটা শুরুতে ভালো ছিল না, ঠিক আছে? ওয়েদারটা গতকাল, yesterday the weather wasn't so good at first, but it got better during the day. দিনের শুরুতে গতকালকের ওয়েদারটা ভালো ছিল না, কিন্তু তারপরে অর্থাৎ দিনের পরের সময়টাতে, অর্থাৎ পরে যখন দিন হয়ে গেল তখন এটা কি ছিল? বেটার ছিল। হ্যাঁ, তো এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শুরুতে কি বোঝাচ্ছে? হয়তো সকালের দিকে। আচ্ছা, দিনের শুরুতে ভালো ছিল না, পরের দিনে ওয়েদারটা ভালো হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা 56.4টা একটু দেখবো। রাইট সেন্টেন্সেস উইথ I left and I got it. and got got আচ্ছা, প্রথমটা করে দেওয়া আছে আই হোম। আচ্ছা, এলোমেলো করে দেওয়া আছে, আমাকে সেন্টেন্সটা তৈরি করতে হবে। আমাকে ফুল সেন্টেন্সটা আমরা তৈরি করবো। হ্যাঁ, এখানে একটা তাহলে এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে আই লেফট হোম অ্যাট 7:30 অ্যান্ড গট টু ওয়ার্ক। আপনার মনে আছে গট টু ওয়ার্ক মানে কি বোঝানো হয়েছে? অ্যারাইভ, অর্থাৎ arrive. আচ্ছা, Yes. গট টু ওয়ার্ক তাহলে অ্যারাইভ অর্থে। তাহলে আমি বাসা থেকে বের হয়েছিলাম কখন? 7:30-তে। অ্যান্ড গট টু ওয়ার্ক অ্যাট 8:15, মানে আমি 8:15-এ বাসায় পৌঁছেছি। পৌঁছেছিলাম। আমার সরি ইয়েতে মানে অফিসে পৌঁছেছি 8:15-তে। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখি বলবো যে নাম্বার 2, লন্ডন I left at ব্রিস্টল 10 a.m. I left London at 10:15 and got to Bristol at 11:15. I left London মানে লন্ডনে আমি লন্ডন ছেড়েছিলাম 10:15-তে and got to Bristol. got home কি লেখা আছে? Bristol. Yes. Bristol at 11:45. And got to Bristol at 11:45. Fine. আচ্ছা, এটা হচ্ছে মূলত আমি এটার এই স্ট্রাকচারটার মানে হচ্ছে যে আমি
কোনো একটা শুরু করেছিলাম কখন এবং পৌঁছেছিলাম কোন সময়, শুধু এটা মিন করার জন্য, এটা বোঝানোর জন্য। সো এরপর একটা দ্য পার্টি 11 Started at home at 11:15 and got to in at midnight. দ্য পার্টি, ইয়েস, দ্য পার্টি কি কি বলবো আমরা? Started. হ্যাঁ, Started at স্টার্টেড home. বলা যায়, হ্যাঁ, নাম্বার 2 দ্য আচ্ছা সরি, এটা না, নাম্বার 3, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে পার্টিটা আমি হতে পারে যে লেফট দ্য পার্টি হতে পারে বা এরকম কিছু, হ্যাঁ, লেফট যদি বলি আমি, অথবা আই লেফট দ্য পার্টি অ্যাট 11:15, মানে আমি পার্টি থেকে আমি 11:15 বের হয়ে গেছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবং বাসায় পৌঁছেছি মিডনাইটে, অর্থাৎ সময়টা উল্লেখ নাই, মিডনাইটে পৌঁছেছি। তাহলে আই লেফট দ্য পার্টি অ্যাট 11:15, সরি, লেফট দ্য পার্টি 11:15 অ্যান্ড গট হোম। ওই যে এর আগে আমরা শিখেছিলাম গট হোম, অর্থাৎ বাসায় পৌঁছেছি বাসায় পৌঁছেছি অ্যাট অ্যাট মিডনাইট, ঠিক at আছে। midnight. আর এটা একটু বলে রাখি, আম, সময়ের আগে যখন নির্দিষ্ট সময় বোঝানো হয় তখন তার আগে অবশ্যই অ্যাট বসবে, প্রিপোজিশনটা অবশ্যই অ্যাট বসবে। অ্যাট 11:40, অ্যাট 10 AM, 10 o'clock, হ্যাঁ, অ্যাট মিডনাইট, ঠিক আছে, এগুলো খেয়াল রাখবেন, অ্যাটটা বসবে। এটা এখানে নাই, বাট আমরা যখন সেন্টেন্স তৈরি করবো, ওই গোয়িং টু মেক এ সেন্টেন্স, তখন আমরা অ্যাটটা ব্যবহার করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরেরটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনাকে বলতে বলা হয়েছে, রাইট এ সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইউর সেলফ। আপনার সেন্টেন্সটা তৈরি করতে হবে, আই লেফট সামথিং, আপনি হোম, আপনার ক্লাসের কথা বলতে পারেন, ইউ ক্যান সে অ্যাবাউট ইউর ক্লাস, অ্যাবাউট ইউর ওয়ার্ক প্লেস, হোয়াট এভার ইট ইজ। আপনার কে বলবে, জুনায়েদ বলবে নাকি? I left home at মানে আপনার ব্যাপারটা আপনি, ইউ ক্যান মেক সেন্টেন্স জাস্ট উইথ ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স। I left the office at 5 p.m. and got to home at 7 p.m. At 7 p.m. Yes, I left. আচ্ছা, আপনার মতো করে আমরা যারা স্টুডেন্টস তারা কিভাবে বলবে, যেমন জুনায়েদ কিভাবে বলবে? I left school at 8:30 p.m. and got to home At 6 p.m. 8 p.m. at 6 p.m. Okay, fine. 6 p.m. তাহলে আমরা এটাও বুঝে গেলাম। তাহলে নিজের ব্যাপার আমরা এভাবে বলবো, সেটা ক্লাসে হতে পারে, ইট মে বি ইউর ওয়ার্ক প্লেস, হ্যাঁ, আপনার যাদের জবে আছে তাদের জবটা, বাসা থেকে কখন বের হলাম, বাসায় যখন ঢুকলাম। আচ্ছা, এরপরে আমরা ছোট্ট একটা আছে, আমরা একটা দেখে নিই। গট ইন, ওই যে গট ইন, গট আউট, গট অন, গট অফ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে দেখেন এখানে সবকিছু পাস্ট টেন্সে বলা হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি হবে গেট ইন, গেট আউট, গেট আউট, অর্থাৎ গেট অন, গেট অফ, ঠিক আছে, এই যে এটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, পাস্ট টেন্সে আমাদের প্রায় যখন ইন টার্মস অফ স্পিকিং সামটাইমস উই মেক মিস্টেক ওয়েন উই সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার পাস্ট, হ্যাঁ। যখন আপনি দেখবেন যে আপনি কোনো একটা পাস্ট ইভেন্ট আপনাকে বলা হচ্ছে, এরকম একটা কোনো একটা ইস্যু বা কোনো একটা টপিক, যে আপনার চাইল্ডহুড, ইউ আর গোয়িং টু সে সামথিং অ্যাবাউট ইউর চাইল্ডহুড। সো চাইল্ডহুডটা কি হয়? ডেফিনেটলি ইট ইজ আ পাস্ট ইভেন্ট, ইজন্ট ইট? পাস্ট ইভেন্ট না, আপনার চাইল্ডহুড, আপনার শৈশব, এটা তো আপনার পাস্ট ইভেন্ট। সো হোয়াট এভার হ্যাপেন ডেফিনেটলি হ্যাভ টু স্পিক ইন পাস্ট টেন্স, তাই না? যখন আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনার চাইল্ডহুড সম্পর্কে, অথবা আপনার গতকালকে কোনো একটা ঘটনা, সো ডেফিনেটলি ইট উইল বি ইন পাস্ট টেন্স, ইজন্ট ইট? এটাই আর কি। কোনো আওয়াজ নাই কেন? আচ্ছা, রাইট স্যার, হ্যাঁ, তখন actually পাস্ট টেন্সে কিন্তু প্রচুর, absolutely right. হ্যাঁ, পাস্ট টেন্স, Childhood is the past memorize. হ্যাঁ, পাস্টে যখন আপনার কোনো একটা হ্যাপেনিংস, কোনো একটা পাস্ট ইভেন্ট, তখন আমরা যখন বলতে যাব ভার্বগুলো অবশ্যই পাস্ট টেন্সে খেয়াল করতে হবে। আচ্ছা, যাই হোক, 56.5, কেট গট ইন দ্য কার অ্যান্ড ড্রোভ অ্যাওয়ে। কেট কারে ঢুকলো এবং কারটা ড্রাইভ করে চলে গেল। আচ্ছা, তাহলে এটা কি হবে? আই ড্যাশ দ্য বাস অ্যান্ড ওয়াক টু মাই হাউস ফ্রম দ্য বাস স্টপ, মানে আমি বাসে উঠলাম অ্যান্ড ওয়াক টু মাই হাউস,
আচ্ছা, এখানে মিনিংটা আগে গেট অন। বুঝে বুঝে নিচ্ছি, হ্যাঁ। তাহলে এটা বাসে উঠলাম না, বাস থেকে নেমে গেলাম, কোনটা হবে? মিনিংটা এটা বুঝে মানে সেন্টেন্সটা পড়লে কি বোঝা যায়? Got off. ইয়েস, এটা হবে। কেন বাস থেকে নেমে আমরা আই ওয়াক টু মাই হাউস, হ্যাঁ, বাসায় চলে গেলাম। স্যার এখানে গট আউট অফ হবে না? আচ্ছা, এখানে গট নাম্বার গট অফ হবে। আর বাস থেকে যে কিছু নামা তখন যে এটা, এই যে বাস থেকে যখন আমরা ইয়ে Get off. গেট অফটা জায়গায় আমরা গট অফ দিব, কারণ এটা পাস্ট টেন্সে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? আই গট অফ দ্য বাস মানে বাস থেকে যখন নেমে যাওয়াকে বলে গেট অফ। যেহেতু এটা পাস্টে বলা হচ্ছে, আমি বাস থেকে What? নেমে আমি হেঁটে বাসায়, আই ওয়াক টু মাই হাউস ফ্রম দ্য বাস স্টপ, বাস স্টপ থেকে আমি বাসায় হেঁটে পৌঁছেছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরটা ইসাবেলের কথা বলা হয়েছে। ইসাবেল কারে স্যার গট আউট অফ, হ্যাঁ, গট আউট অফ দ্য কার ইয়েস, ইসাবেল গট আউট অফ দ্য ক্লাস। কার, হ্যাঁ। ইসাবেল গট আউট অফ দ্য কার, shut the Shut the door door and and went went into a shop. into And a shop. shop. Yes. I made number 4. I made a stupid mistake. I made I made a stupid mistake. I got on the wrong train. Yes. I made a stupid mistake. I got on. Get on ট্রেনে বাসে ওঠাতে কি হবে? Get on. তাহলে এটা কি মেড মানে হচ্ছে, তার মানে বোঝানো হচ্ছে যে এটা পাস্টের কোনো ঘটনা। তা আমি একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলাম, যে আমি একটা ভুল ট্রেনে আমি উঠে গিয়েছিলাম। তাহলে কি হবে? আই মেড আ স্টুপিড মিস্টেক, আই গট অন দ্য ভুল বাসে বা ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে দেখব যে গেট দিয়ে যারা আমাদের আজকে কয়েকজন গেট ইউজ করে কয়েকটা সেন্টেন্স তারা নিজেরা তৈরি করেছে, আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি, সবাইকে দেখাবো, হ্যাঁ? তাহলে সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু মেক sentences, হ্যাঁ? আচ্ছা, জাস্ট এ মিনিট। আচ্ছা, এটা এটা কার ছিল? এটা কার ছিল? এটা লেখাটা কার I ছিল? got a gift from my friend. I got I a gift from my friend. I don't get your point. মানে রিয়েলাইজ বা আন্ডারস্ট্যান্ড করা। I don't get your point মানে এখানে এটা কার লেখা আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে হবে। এখানে দেখতে, এটা কার লেখা ছিল এটা? নাম দেওয়া নেই স্যার। আচ্ছা, নামটা দেখে নিতে হবে। নওশাদ, 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 আর ইউ দেয়ার? আচ্ছা, নওশাদ বোধহয় ক্লাসে নেই, শুধু আচ্ছা, শুধু জমা দিয়েছে, ওকে ফাইন। সো নওশাদ কি লিখেছে তাহলে? What the shared the screen? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি নওশাদ শেয়ার দিস, আমি স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করেছি অ্যাকচুয়ালি, আই Okay. শেয়ার স্ক্রিন, বাট নওশাদ ইজ নট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি। হি সেন্ট মি হিজ প্র্যাকটিস, সো আই ডোন্ট গেট ইউর পয়েন্ট হবে অ্যাকচুয়ালি। হি গট আ প্রমোশন, হি গট আ প্রমোশন, সে একটা প্রমোশন পেয়েছে। শি নিডস টু গেট সাম গ্রসারিজ, এ নিডস হবে আর কি, হ্যাঁ? হি অর শি নিডস টু গেট সাম গ্রসারিজ, ওকে। আচ্ছা, আই গেট ইট নাও। আচ্ছা, নশো থাকলে হি কুড এক্সপ্লেইন হিজ প্র্যাকটিস। আচ্ছা, এরপরে কে দিয়েছে? ফারাপু দিয়েছেন, ফারাপু। এখানে কে বলছিলেন? গাজুল ভাই আছেন? আর দেয়ার গাজুল ভাই? জি স্যার, আমি আসতেছি। আচ্ছা, Yes, গাজুল, sir. আচ্ছা গাজুল ভাইটা দেখে নিচ্ছি। ওকে, সো better you can say something about the Can I get some money? can I get some money from your pocket? Yes, can I get some money? Yes, this is the fine practice. এই প্র্যাকটিস গুলো whenever you try in your speaking, so you can easily make new sentences using get. So can I get some money from your pocket? আমি কি তোমার পকেট থেকে কিছু টাকা পেতে পারি? ফাইন। So how can I get his
পার্সোনাল ফোন নাম্বার। হ্যাঁ, এটা একই মিনিং এ বোঝাচ্ছে কিভাবে আমি তার পার্সোনাল ফোন নাম্বার পেতে পারি। ওকে, আই গট আ বোনাস লাস্ট ইয়ার, ইয়েস, আই গট আ বোনাস লাস্ট, আমি গত বছর বোনাস পেয়েছি। ফাইন। ডিড ইউ, এখানে গেট হবে গাজল ভাই, ডিড ইউ গেট হবে এখানে, ডিড ইউ গট না। এটা আমি বুঝছি না। আচ্ছা, ইটস ফাইন। ডিড ইউ গেট হোয়াট আই টোল্ড ইউ ইয়েস্টারডে, ফাইন। তুমি কি এখানে কি অর্থে বোঝানো হয়েছে এভরিওয়ান? ডিড ইউ গেট হোয়াট আই টোল্ড ইউ ইয়েস্টারডে, অর্থাৎ কোনো কিছু বোঝা, কোনো Yes, কিছু sir. বোঝা, ইয়েস। সো বাহ। কিন্তু গেট মানে কোনো কিছু বোঝা এই সেন্সে, ফ্রম দিস মিনিং। ডিড ইউ গেট হোয়াট আই টোল্ড ইউ ইয়েস্টারডে, তুমি কি বুঝতে পেরেছো আমি গতকাল যেটা বলেছিলাম? ফাইন। What is getting called? লেটস গো ইট, আচ্ছা গাজুল্লাহ, লেটস গো ইট। আচ্ছা, The food is getting cold. লেটস গো ইট, দ্য ফুড ইজ গেটিং কোল্ড। সো এর আগে আমরা দেখলাম না যে ড্রিঙ্ক দ্য কফি, ইট ইজ গেটিং কোল্ড। হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক দ্য কফি। এখানে এখানে ঠিক আপনি আছে আপনি স্যার না? হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আপনাকে বলতে হবে যে আপনার কি খেতে চাচ্ছেন, বা আপনি মেনশন করতে পারেন ইট ইউর লাঞ্চ, অথবা টেক ইউর লাঞ্চ, অথবা হ্যাভ ইউর ডিনার, হ্যাভ ইউর লাঞ্চ। হ্যাঁ, যেটাই হোক না, যে কোনো খাবারের নাম মেনশন করতে পারেন। Let's go eat lunch. লেটস গো ইট না, লেটস ইট, লেটস Let's eat. লেটস ইট, দ্য ফুড ইজ গেটিং কোল্ড। ফাইন। দিস ইজ মাই, এটা কি ছিল, শপ, এটা কি ছিল ভাইয়া? This is my stop. I am getting off the train here. মানে এটা মিন, আমি এখান থেকে এখানে আমার স্টপ মানে ট্রেন ও স্টপ, এখান স্টপেজ, থেকে আমাকে স্টপেজ, একজন নেবে। স্টপেজ, ইট উইল বি দিস ইজ মাই স্টপেজ। হ্যাঁ, অথবা স্টপেজ, ওকে। in my next stoppage, the next stoppage, in my next stoppage I am getting off the train here, fine। মানে আপনাকে এভাবে বলতে হবে in my next stoppage, অথবা this is my stoppage, I am getting off the train here, আমি ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছি। ঠিক আছে, ফাইন। আরেকটা মানে ফাইন, এখানে গাজুল ভাইকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর মেনশনিং দিস স্পেশাল মিনিং, আই গেট আপ। এখানে এই মানেটা, আই গেট আপ মানে শান্ত কি বোঝায়, হোয়াট ডু মিন বাই গেট আপ এভরিওয়ান? ঘুম থেকে ওঠা, জাগ্রত হওয়া। জাগ্রত হওয়া। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং। সো এটা খুবই কমনলি ইউজড। আই গেট আপ, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, I get up at 5 a.m. in the morning. Fine. My friend and his cousin got married last Friday. Fine. Thank you, Rajul bhai. Thank you very much. আচ্ছা, ওয়েলকাম স্যার। এরপরে হচ্ছে ফারাপুরটা আমি দেখতে চাচ্ছি। জি ফারাপুরটা কি দিয়েছেন তারা? Fine. জি স্যার। Just a minute. Okay. এখানে she gets early, এই যে একটু আগে বললাম, she gets up early every morning. Okay. We get many messages হবে, কারণ এটা হচ্ছে প্লুরাল মিন করছে। হ্যাঁ, মেসেজটা প্লুরাল ফর্ম হবে। উই গেট মেনি মেসেজেস এভরি ডে। ঠিক আছে। হি ডাজন্ট গেট এনি জব, হি ডাজন্ট গেট এনি জব, ফাইন। সে কোনো জব পাচ্ছে না। আচ্ছা, ফাইন। তাহলে ফারাপুর, ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এটা হবে, Yes, sir. হি গেটস আপ হবে, শি গেট আপ, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, এটা এই মিনিং এ। সো উই গেট মেনি মেসেজেস এভরি ডে, আমরা প্রতিদিন অনেক মেসেজ পাই। হি ডাজন্ট গেট এনি জব, ফাইন। পাওয়ার তো বোঝানো হয়েছে। আই গট এ নিউ ফোন 2 months ago। আচ্ছা, আমি এখানে পাওয়ার অর্থ বোঝা হয়েছে। এখানে আপনার গট দিতে হবে, আই গট আ নিউ ফোন 2 months ago। ঠিক আছে। দিয়েছি। আচ্ছা, ও গট, ফাইন ফাইন, আমি আসলে ভুল দেখেছি। ও ফাইন। সো আই এম ভেরি হ্যাপি বিকজ আই গট মাই বেবি 3 years ago। ওকে, it's also correct. I'm very happy because I got my baby 3 years ago. Fine. She is getting better of her After
sorry, she is getting better after the treatment. Getting better. Yes. তাহলে এই যে আমরা ওই যে গেট দিয়ে যে অ্যাডজেক্টিভ গুলো is getting better, getting cold, getting hot, getting warm, getting তাহলে এগুলোতে কি বোঝানো হচ্ছে? কোনো কিছু টু বিকাম মানে কোনো কিছু হওয়া। সে she is getting better মানে কি বোঝানো হচ্ছে? ইমপ্রুভ করা। ওকে, তাহলে কি ইমপ্রুভ করছে আফটার দ্য ট্রিটমেন্ট। তাহলে উই ক্যান সে সাইফুল ভাই ইজ গেটিং বেটার আফটার দ্য ট্রিটমেন্ট। ওকে, আচ্ছা, দে আর গেটিং এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য ট্রিপ। ফাইন, তারা খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারা এই ট্রিপের বিষয়ে তারা খুব এক্সাইটেড। হোয়ার হ্যাভ ইউ গট দিস ওয়াচ? হোয়ার হ্যাভ ইউ গট, এই ওয়াচটা কোথায় পেয়েছো? আচ্ছা, ফাইন। ইনশাল্লাহ ওয়ান ডে আই উইল গেট আ গুড জব। ওকে, এটা অর্থ অর্থাৎ কোনো কিছু পাওয়ার অর্থে বোঝানো হয়েছে। আই উড লাইক টু গেট আ পিসফুল লাইফ। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে যারা নতুন আছেন তারা গেট দিয়ে কিছু আমাদেরকে এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারে কিনা। ক্যান ইউ মেক নিউ সেন্টেন্সেস ইউজিং গেট? আই উড লাইক টু হিয়ার সামথিং ফ্রম ইউ। তার মোটামুটি কয়েকটা টেন্স ইউজ করে করা ট্রাই করেছি। হ্যাঁ, ফাইন, এটা ভালো হয়েছে বিকজ সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু। আপু অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, নাইস, ডেফিনেটলি। তাহলে আমরা আর গেট, আপু, ভাইয়া your assignment is so nice. এটা ফাইন, কারণ নেগেটিভ I'm, ইউজিং but I am really sorry. I was very busy in this week. I am in the training center in a week. আচ্ছা, আই ওয়াজ ইন বলতে পারো আই ওয়াজ আই এম গেটিং ভেরি বিজি। আই ওয়াজ গেটিং ভেরি বিজি, হ্যাঁ, ফর ডিউ টু মাই ট্রেনিং। দ্যাটস ওয়াই আই কুড নট ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক। I couldn't finish my homework. Okay, fine. So, Okay. the newcomer, can you please make any sentence or some new sentences using get? দেখি, can you make it? নতুন যারা আছেন, বিধান ভাইয়া আপনি বলেন। The party got started at 11 a.m. Fine. at home. Fine. Thank you, Bidan. Because got I started. get up early in the morning. Yes. I get up early in the morning. Fine. I get up early in the morning. Syed bhai, আপনাকে I want to see you in camera, please. Everyone, actually, everyone. Okay. So I get up early in the morning. Acha. I'm getting a new job. I get, sorry. Can you please repeat? Get a new job. I got a new job. New job. New job. Okay, হ্যাঁ। Yes. আচ্ছা, এরপরে কে বলবে? তানিয়া আপু। Got a new job in the Fairgroves. আচ্ছা, এখন ধরেন গেটিং দিয়ে অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করে, হ্যাঁ, আই গট এ নিউ জব ইন দ্য ফেয়ার গ্রুপ। ফাইন, তো অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করে সবাই বলতে হবে, দেখি কেউ বলতে পারেন, সবাই একটু চেষ্টা করতে হবে। ইউজিং অ্যাডজেক্টিভ, মাই টি ইজ গেটিং কোল্ড, মানে আমার চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। একটু আগে আমরা দেখলাম যে সাইফুল ভাই মানে অর্থাৎ অসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে। এগুলো আমরা সবাই দেখি প্র্যাকটিস করব কিভাবে। He is getting better day by day. Yes, it's getting better day by day. Fine. Day by day. He's getting better. সাইফুল ভাই is getting better day by day. Day by day. তাহলে ট্রিটমেন্টের কারণে সে খুব দ্রুত ইমপ্রুভ করছে। ফাইন, তারপরে আমার চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তো তানিয়া ক্যান ইউ সে আমার চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে? এটা কিভাবে বলতে হবে? শুধু তানিয়া বলবে। স্যার আমি আরেকটু প্র্যাকটিস করার ওই যে গেটিং দিয়ে ঠান্ডা হচ্ছে, ইংলিশটা কি হবে? ঠান্ডা ইংলিশটা কোল্ড। Getting cold. আমার চা, এটা কি হবে? ইংলিশটা কি হবে? আমার চা। My tea is মাই getting টি না, শুধু তানিয়া বলবে। মাই টি ইজ Yes. গেটিং কোল্ড। My tea is getting fine.
Fine, sir. উইথ এ বিগ হ্যান্ড। My tea is getting cold. চেষ্টা না করলে তো হবে না, চেষ্টা করতে হবে। ভুল এখানে সবাই তো একদম সব জেনে শুনে তো বসে আছে না, তো ভুল হবে, ভুল হওয়ার এই শুড নট বি ashamed অফ এনি মিস্টেক। কোনো মিস্টেকের ব্যাপারে কোনো আড়ষ্টতা জড়তা এখানে থাকবে না। সো আমরা কি করি ডাক্তারের কাছে যে কি আমরা কি আমাদের সমস্যার কথা কি আমরা হাইড করি? ডেফিনেটলি উই ডোন্ট হাইড এনিথিং ফ্রম আওয়ার ফিজিশিয়ান। সো সেম থিং হ্যাপেন, আমরা এখানে সবাই কিন্তু আমরা উই আর লার্নিং ইংলিশ। সো আমরা কিন্তু ভুল হলে যে ভুল হতে পারে এই জন্য বলবো না ডোন্ট ডু দ্যাট, নেভার ডু দ্যাট। ওকে, সো আমরা সবাই বলবো যে ভুল হচ্ছে কিনা, ভুল হলেও ভুলটা বলবো, ভুল বলতে বলতে আমরা ভুল না হলে তো আমরা শিখতে পারবো না যে ভুলটা কোথায় হচ্ছে। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়ার ইজ মাই মিস্টেক। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপরে কি বলবে? আম, সৈয়দ ভাই আপনি বলেন। সৈয়দ ভাই, আপনি একটা গেট দিয়ে তার সাথে একটা ওয়েদারটা খুব গরম হয়ে যাচ্ছে, প্লিজ এসিটা অন করো, একটা ইংলিশ বলেন। এমদাদ ভাই। জি জি ভাই, আপনি একটু স্পিক আপনার, ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম গাই, সো উই নিড টু সি ইন ইউর ক্যামেরা। ইটস নাইস টু সি ইউ ইন অন ক্যামেরা। ওকে, সো আপনারটা হবে এরকম যে খুব গরম লাগছে বা খুব গরম লাগছে, এসিটা অন করো। today weather is very hot. হ্যাঁ, Please গেট ইউজ করে, গেট ইউজ করে, গেট ইউজ করে মানে গেট ইউজ করে বলবেন, ইউজিং গেট। টুডে ওয়েদার ইজ গেটিং today weather is getting hot, very very hot. Very hot. Yes, so today weather is getting very hot. So, hot. the room So temperature getting very hot. please এসিটা on the yes, হ্যাঁ, প্লিজ টার্ন অন অথবা the AC. সুইচ অন দ্য এসি অথবা টার্ন অন দ্য ফ্যান। Please turn on the AC. টার্ন অন দ্য এসি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তারপরে তাহলে আমরা গেটিং দিয়ে অ্যাডজেক্টিভ স্কুলে গেটিং কোল্ড, গেটিং হট, গেটিং টায়ার্ড, গেটিং হাংরি। আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে বা আমার ক্ষুধা লেগে যাচ্ছে, আমাকে খেতে হবে। হ্যাঁ, এটাকে স্যার এইভাবে বলা যায় না, টার্ন অন দ্য এসি, দ্য ওয়েদার ইজ গেটিং হট, ইয়েস, সেম সেম, অল দ্য সেম, অ্যাজ লাইক, মানে মিনিংটা তো সেম স্যার। মিনিংটা সেম। সো মিনিং ইজ দ্য সেম, ইউ ক্যান সে। মানে মানে আগে যদি আমি টার্ন অন দা এসিটা ব্যবহার করি তাহলে এটা আরো আমার কাছে মনে হয় ডিসেন্ট মনে হয়। ইটস আপ টু ইউ, দুভাবে বলা যায়, ইউ ক্যান সে ফ্রম বোথ ওয়েজ। হ্যাঁ, সো এটা আপনার এরপরে তাহলে কে বলবে? আচ্ছা, আরো সবাই এখন সবাই দেখি দু একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। গেট দিয়ে আমরা চাইলে আবার একটু দেখবো, সমস্যা নেই। তাহলে গেটিং দিয়ে আমরা তাহলে মোটামুটি শিখে গেলাম। হ্যাঁ, আর একটা গেট দিয়ে ক্যান ইউজ একটা ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেজ আছে, খুব আমরা প্রায় ইউজ করি ইডিয়ম, অর্থাৎ আহ, আপনাদেরকে ক্যান ইউ সে সামথিং? গেট দিয়ে একটা ইডিয়মস, অর্থাৎ মুক্তি পাওয়া, কোনো কিছু থেকে, কোনো খারাপ কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া, এই অর্থে বোঝানো হয়। আচ্ছা, এটা আমি বলি একটু, কেউ কি বলতে পারবে? গেট দিয়ে একটা আছে মুক্তি পাওয়া, এটা হচ্ছে Get rid of. গেট রিড অফ, মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে, যেমন আই এম গেটিং, আই গট রিড অফ ব্যাড সুপারভাইজার। খুব আমাদের অফিসের একটা আম, খুব বাজে একজন, খুব খারাপ একজন সুপারভাইজার ছিল, কারণ হি লেফট দ্য জব, সো আই গেট রিড অফ হিম, অর্থাৎ আমি তার কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। বুঝতে পারছেন মিনিংটা? Yes. গেট রিড অফ মিনস হচ্ছে কোনো কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া। সেটা হতে পারে একটা ব্যাড ওয়েদার, ইট ক্যান বি আ ভেরি ব্যাড ওয়েদার। সো সামার ইজ ওভার। হ্যাঁ, সামার ইজ ওভার অর্থাৎ গরমের সময়টা চলে গেছে। উই গেট রিড অফ দিস হট টেম্পারেচার, আমরা এই কঠিন টেম্পারেচার, ভেরি হট টেম্পারেচার, খুবই গরম আবহাওয়া থেকে আমরা কি পেলাম?
মুক্তি পেলাম। মুক্তি পেলাম। We get rid of hot temperature. ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু তাহলে দেখবো। আচ্ছা, আম, এখন সবাইকে একটু স্পিকিং প্র্যাকটিস করবে সবাই। এভরিওয়ান, ইউ মাস্ট সে সামথিং অ্যাবাউট স্পেশাল টপিক, এনি টপিক দ্যাট ইজ ইয়োর অ্যান অ্যামেজিং ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স। অর্থাৎ একটা ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে একটু বলতে হবে। ইট মে বি উইদিন 3 সেন্টেন্স অর 5 সেন্টেন্স। ওকে, ইউ ক্যান ডিসক্রাইব অ্যান অ্যামেজিং ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স। ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্সটা কি হতে পারে? ইট ক্যান বি বাই বাস, বাই ট্রেন, বাই বোট, or by plane, whatever it is. So you can say something within 3 or 4 sentences how it was. এটা কেমন ছিল? আপনি যদি মনে করতে পারেন যে এই একটা আপনার জার্নি বাই বোট। হ্যাঁ, আমি in last year I enjoyed a journey by boat. কোথায় ছিল? It was in my village. ঠিক আছে? খুব সিম্পল সেন্টেন্সে যারা পারবেন না তারা চেষ্টা করবেন। I want that you can at least try. অন্তত চেষ্টা করবেন। I will be there to help you. So কি বলবেন? খুব ছোট করে একটা ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স। Try to describe a travel experience. Okay, আজকের টপিক। So কে বলবে ফার্স্টে? নতুনদের মধ্যে কে বলবে? ওকে, আমি বলি। হ্যাঁ, প্লিজ within 3 to 5 sentences. Okay. Last year I traveled to Cox's Bazar with my friends. We got very excited and we see the world longest beach in Bangladesh. It's this in the world. On the second hand, we got the chance to visit the fishing villages and learn how the people live here with the difficult conditions, weather conditions, and that's all. Okay, fine. So এখানে you need to use learned. হ্যাঁ, মানে আপনি যেটা পাস্ট টেন্সে বলতাম সবগুলোই পাস্ট টেন্সে বলতাম বিকজ it took place in last year. Okay, yes, last year সবগুলো। So thank you very much, Vedant ভাই। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান সাইফুল ভাই। স্যার এখানে তো সাইফুল সম্ভবত দুজন। সাইফুল দুজন আছেন। ও, we have 2 সাইফুল। So Saiful, we can say better. I am only Saiful, not Saiful Islam. Saiful Okay. and Saiful Islam, yes. So Saiful Junior and Saiful. When I seen the MD Saiful Islam, then I left the Islam. At first I got confused. এই যে আমি একটা কথা, I got confused. I got confused. হ্যাঁ, আমি কিন্তু এই কথাটা কিন্তু অলরেডি বলে ফেললাম। So I got confused. সুতরাং আজকে যে গেট শিখলাম এখানে আমরা এখানেও ইউজ করতে পারছি। So I got confused from at the early stage of this class. আমিও কিন্তু কনফিউজড হয়েছিলাম যে কি ব্যাপার, সাইফুল কি তাহলে দুইবার লগ ইন করেছে, লগড ইন টু টুয়াইস। অনেক সময় দেখা যায় কি অনেকে ল্যাপটপ এবং মোবাইল ডিভাইস থেকে একই পার্সন লগ ইন করে। আচ্ছা, একজন সাইফুল ইসলাম আর একজন হচ্ছে another one is Saiful. Okay, Saiful bhai. So better you can say something about. Okay, last year I visited the Bangkok. I was visited in the Bangkok with my family, and when we walk in this street, there are a lot of street food in here. I seen some poisonous. I can understand poisonous poka in English. I just insects in better insect. Yes, poisonous insect is lot of people are eating the poisonous insect. The insect fry. It's the it's you can say my family is it's a very embarrassing for us. That's why I left the street and go to the hotel again. And after 1 or 2 days, when remain this scene, we are not getting a breakfast in our hotel. Some days we feel this
this type of hazard. That's it. Okay, so thank you very much. Yes, we sometimes we find some culture that is food culture. It is maybe it is common in their culture, food habit. They are habituated. Actually, my English of habituated. অর্থাৎ Yeah, right. she got habituated. তারা কিন্তু আসলে habituated from their birth. They actually they saw they see their family members are eating the same thing, so uh, they don't find any problem in eating insects, a fry of insects. So it's very weird. We can't think even how মানে এটা আমাদের কালচারে is টোটালি অ্যাবসেন্ট, এবং এই ধরনের কিছু আমাদের কোনোভাবেই our culture or religion never support this. Okay, so thank you very much for your nice presentation. Who will be next one? Farah Apu, just a travel experience. Travel experience means you can describe a journey by train, by boat or plane, anything. Okay, thank you, sir. 3 years ago, I visited a beautiful forest in Bangladesh by bus with my husband. The forest was full of tall green tree, colorful flowers, and fresh air. I enjoyed walking the small path and listening to the birds singing. I saw river, small waterfalls, and many animals in the natural habitat. The peaceful environment made me feel very relaxed and happy. I also took many photos to remember this trip. Traveling in the forest helped me um, feel close to nature and enjoy the beauty of Bangladesh. It was one of the most memorable trip for me. So I enjoyed a lot that time. That's all, sir. Okay, so thank you very much. Yes, it is. So I can mention one of my plane journey. It was from Dhaka to Kuala Lumpur. So we faced a huge turbulence in plane journey. It called the turbulence. That is, the plane was shaking heavily. The weather condition was so bad. So we actually at that time we prayed for Allah that so that we can soon get rid of this terrible atmosphere, terrible condition, weather condition. There was lightning. There was the weather is raining outside. We could see the from the window there is lightning outside. So it was so terrible to speak in some sentences. But after 20 minutes, we got rid of from the bad weather condition. I can still remember that my juice can was dropped. Actually, it dropped from my hand at a time. At that time, my juice can was just, from how terrible it was, how can I say how horrible the condition was. মানে ভয়ঙ্কর কন্ডিশন ছিল। সো আমার ক্যানটা পেপসির যেটা জুসের ক্যানটা আমার হাত থেকে পড়ে গেছে। সো that was that type of you can share that type of some kind of nice experience, positive or negative experience. I had a negative experience in plane, so you can say your experience also. বিধান ভাই আপনি বলেন, বিধান ভাই বলেছেন? আচ্ছা, সো এরপরে কে বলবেন? হ্যাঁ আমি বলি। ওকে ফাইন, প্লিজ। Last year in winter, I traveled by plane to Cox's Bazar. The flight was smooth and comfortable, but sometimes I afraid because when the plane turn on left and right, I become so much afraid, and I got a window seat and enjoy the clouds, outside clouds, and the view from the plane was so amazing, and it became a memorable experience for me. It's enjoyable experience, and at the same time it's
horrible experience. Yes. So the That's plane, it. yes, thank you very much. The plane sometimes, when it move, the plane sometimes makes a sharp turn. মানে sharp turn বলতে কি বোঝায়? Sharp turn means suddenly it turn right or turn left or go down or go up. Sharp turn. So sharp turn টাও sometimes in plane when you travel inside a plane, you feel that sharp turn, that is plane is just moving up or the nose is getting down, nose is getting up. So you feel that a sharp turn is going on. So Gajul bhai বলবে না কে বলবে? সারা, Sarah better. Sarah, you can say something about the topic. Sarah, are you there? Acha. So who will be the next one? Emdad bhai. Emdad bhai কি বলবেন? স্যার আমি বলছি। আচ্ছা, এমদাদ ভাই কি বলেছেন? এমদাদ ভাই বলেন। I'm going to last year Cox's Bazar journey by train. So first time in train going to Cox's Bazar. So very excited our family and me, and largest sea beach in Cox's Bazar. And so uh, excited in me and our family and friend circle. So very happy. Okay, so thank you very much. Yes, journey by a train is also exciting because whenever you are in a train, you don't feel that type of shaking like a bus. There is no sudden ups and downs like a bus whenever you are in a bus. So journey by train, the train goes in a flat way, that is একটা সরল রেখা বা ফ্ল্যাট ওয়েতে চলে। এটা মানে বাসের মতো যেমন অনেক ঝাঁকি বা এরকম কিছু না। সো জার্নি বাই ট্রেন ইজ ডেফিনেটলি ইটস আ নাইস এক্সপিরিয়েন্স, এনজয়িং। সো ওকে, Sarah has an internet problem. Okay, okay. So who is the next one, Tanya Appu? Okay, thank you. তো ভিড়ে আমি হারাই গেছি। No, it's not, that doesn't matter. So you can say. Okay. I would like to talk about a travel experience, and that when I was going Langkawi to Singapore in Singapore Airlines. It was great experience in my traveling time. In the plane, I saw outside various color of cloud, and it looked very amazing. One other side, I saw another creature that was some cloud fall down in the earth. I didn't understand what was that. Sometime later, I understood that was falling rain from cloud to earth. Sometimes I remember that moment and I think, how is beautiful creature by my Almighty. Yes, thank you very much. Yes, definitely it was an amazing experience because you experienced a rainfall uh, from from a plane. So that definitely it's quite different whenever we see from the earth. So if you are fortunate enough to see experience this situation. So thank you very much. এরপরে কি বলবে আপনি বলছেন? বিধান ভাই আছেন? বিধান ভাই আর দেয়া বিধান ভাই আচ্ছা ভাই আচ্ছা, এরপরে কি বলবে? গাজুল ভাই বলেছেন? No, sir. Okay, Gajal bhai, you can say very shortly. Last time I was traveling from Dubai to Dhaka. The So yeah, your experience was from Dubai to travel Dhaka. was very excited for me because it's day timing flight. After takeoff flight, it was very amazing scene. This first time I saw because
all are thing I can see by window, very small, and very nature are very beautiful. And after mm, How long it was? মানে এটা কত লম্বা? How long the journey? Uh, it was 4 hours or like 5 hours? 4 hours and 30 minutes. Or 7 minutes. Okay. So when did you land on Dhaka? It's like So you can say afternoon time. landed at 5 o'clock, 5 p.m. or something like that. So the journey was fine. So thank you very much, Rajul bhai. So actually, Thank you, sir. the journey was from Dubai to Dhaka. Okay, fine. So is there anyone who has a journey by boat or ship? স্যার আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, it's audible. Thank you, sir. Last Friday, I went Nikli, and there was only one way to go Mitamoin on speedboat, big boat. I was I went there by speedboat. It was my first experience in speedboat. I enjoyed there very much. And after arriving Mitamoin, I worked the road we saw in Facebook, YouTube, the colorful road. It was amazing for me, and the environment was so exciting. I enjoyed very much there. Thank you. So thank you very much. Yes, indeed. I didn't go there, but I came to know and I heard many positive things, positive experience from Mitamoin or Haor. But how was the journey? How long it was? How long the journey when from Dhaka to Mitamoin? Actually, I started my journey from Naranganj at 8 a.m. and I arrived there at 12:30 p.m. 30. So it's rather I can say a long journey, but it was a long journey, definitely. Okay, so but the travel experience was amazing. Yes, of course. So anyone left? Rumon, can you say something? Rumon? Sorry, sir. Yes, you can try, please. Can you say something? Just 3 sentences. Do you have any? Is there any boat experience or train experience? Okay, you can say anything. Okay, Rumon. Okay, Rumon, camera তে আসতে হবে. Come on, camera. So Rumon, can you say something about your any travel experience? Any travel experience? Sorry, sir. Acha. Do you have any train journey? Train or train journey, also boat journey? Do you have any? Acha. So you will see in the next class. Thank you. Acha. Is there anyone who did not speak? কেউ আছে কি এখনো কথা বলা হয়নি এরকম? আচ্ছা আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, সাইফুল ভাই প্লিজ বলেন, আমাদের সাইফুল জুনিয়র ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Sir, I last week tour last week tour go to Sundarban. I journey
Dhaka to journey bus Dhaka to rope Sundarban, but Dhaka to মানে বাসে গেছি। ঢাকা টু খুলনা went there by bus. বাস হ্যাঁ, যেহেতু and ওয়েনটা হবে I went there bus. বাস So then how- then boat go to Sundarban area. This area is good, but this area is very hot. did you see any animals? Any animal? Animals. যে কোনো animal like monkey, crocodile or snake or what can I say? It's rare. If you are fortunate enough, you can see tiger, but you can't see it. But you can see some many animals. Okay. So yes, so your journey was in Sundarban is from Dhaka to Khulna. Okay, so thank you, Ajul bhai. So এরপরে who can speak? Akhtar bhai, Yes, sir. just say shortly, very shortly. The time is limited. Okay, thank you, sir. I would like to thanks my honorable sir Tariq sir for giving me a golden opportunity to talk about the traveling place. So without wasting any more time, so let's get started. Okay. Traveling is one of the most ways to learn and grow. It's a getting good opportunity. And actually, I really get up to early and morning. And 1 month ago, I went to Rajshahi. I went to Rajshahi by train. The train journey is getting a good journey and actually enjoyable journey. Every journey is brought a fresh moment and the lesson. The weather is getting quiet. The weather is getting quiet. After all, traveling not only relax. Traveling not only relax the mind, but also opens the heart to the beauty of the world. Actually, the train journey is so much excited and exciting. I really enjoyed the by train journey, and that's all about my presentation. Okay, so thank you very much, Akhtar bhai. রাত্রি আপু বলেছেন I have said. Okay, বিধান ভাই বলেছেন? বলেছি। Okay, fine. So is there anyone who want to speak? Just one thing proposed. Oh, sure. If you allow me, Okay. I would like to propose one things for our better speaking skill or improve our speaking skill. All the participants are making debate sessions, some one topics, Sure. some running any important topics, or you have to select the topics, and we have to two groups are there, and we have to try to debate. One group is in favor, and another is on side. Opposite, okay. Opposite side. Opposite side, okay. I think if this idea is agreed with all the participants, I think it's improved our speaking skill also, and gather knowledge regarding this topics also. Okay, so fine. Thank you very much for your nice proposal. Definitely, we can arrange a debate because I think there may be some common topics, and Yes. you can say many things about
So on common topics, you can say many things. So you can say in favor of the topic, you can say opposite, you can go to the opposite. Yes, we can arrange, yes, the next class we can shortly we can arrange because the time is limited. And also we have another session. There is language session. There is a golden opportunity for us to Yes. arrange a debate session because on every Sunday we have language club session. In next week Okay. we can arrange a debate session. It's better because the slot is solely for the discussion session. Discussion session. So thank you very much. So I had a plan also. So for reminding me, I would like to thank you again. Okay. Okay, thank you. Okay, so that's all from my side today. আজকে যারা আছেন নতুন তারা একটু থাকবেন জাস্ট ফর 5 মিনিটস ওকে যারা স্যার একটা কথা ছিল ওই যে আমরা বলছিলাম যে স্যার বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা একটু কিছু করা যায় কিনা ওইটা মানে আমাদের আসলে বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা মিস হয়ে যায় অনেক কারণ পরপর 2 দিন তো একটু আচ্ছা আমি এই ব্যাপারে অলরেডি আপনি বলার পরে আমি অফিসে বলেছিলাম সো বৃহস্পতিবারে আমাদের আপাতত স্লট নাই অফিসে আমাদের ইনফর্ম করেছে তো এই মুহূর্তে আসলে স্লট নেই